increasing the number of export items. স্যার নিচের দিকে দিতে হবে। But export concentration remain on an acute problem as those new items have not shown enough dimension in terms of their share in total export. However, leather sector is an expectation to this. Leather is the second largest export sector of Bangladesh next to RMG. There is a greater potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earning. Experts say, after ready-made garments RMG, this sector is playing a vital role in our national economy, earning as a huge amount of export earning. Most leather goods and footwear manufactured here are export oriented. According to the Export Promotion Bureau, EPB, leather export total USD 1.70 billion in the last fiscal year 2016 and 17. The amount was USD 0.93 billion the previous year. Apart from the export market, rising domestic disposal income of the middle and upper middle class families, pushing the domestic demand. Bangladesh Bureau of Static figure 2016 show that the domestic footwear market is approximately USD 2 billion and is growing. স্যার নিচে দিকে নিতে হবে। Self-sufficiency in raw materials, quality product, market access facility, growing demand for leather and leather product, abundant and competitive leather cost, preference sourcing by several international brands make Bangladesh leather sector an attractive destination for public and foreign investment. Bangladesh is set to emerge as the next manufacturing hub for the global leather industry. স্যার নিচে থেকে নিতে হবে। The government has decided leather industry as a trust sector with considerable growth, investment, and export earning potential. Prime Minister has announced leather product as product of the year in January 2017. The 75-year plan 2060 to 20 of the government of Bangladesh is especially focused on leather sector as a highly potential export sector after ready-made garments. It is now growing at a healthy pitch and the growth rate is expected to accelerate with new factories coming into operation and growing interest of foreign investor in the footwear sector. Leather sector enjoy concessionary financing, duty-free import for all type of raw materials and machinery, concessional duty on import of specified machinery. Bangladesh Bank increased the cash incentive for export of leather goods to 15% from 12.5%. As per export policy 2015 to 18. Credit rescheduling facility will be provided to the Sikh leather industry through policy support. Government has a plan to set up 2 more leather industry state, one each in Rajshahi and Chittagong. Reflect the importance the government attaches to the development of the industry. The plan is indeed big in that the country is eyeing to earn USD 5 billion from the sector by 2021, when its total earning target is going to be USD 60 billion. But there may be a gap between the lips and the cup.
Until recently, there was absence of modern technology in tannery since they were established long time ago. The newly established footwear and leather goods footwear factories use some latest technology like CAD, computer-aided design, and CAM, computer-aided manufacture. Immediate intervention is required to introduce modern tannery processing technology, particularly in respect to cleaner and efficient product, chemical and solid waste management, ETP, operation and overall operational management to meet the global demand. The greatest challenge will come from the environment concern. No industry development can be made at the cost of environment of this teeny land. It has to be sustainable development all the way. Tannery possibly has the highest level of waste disposal among the industry. It has been reported that only about 20% of the large number of chemicals used in the tannery process is absorbed by leather. The rest 80% is released as waste. Occupational health hazard among the workers of tannery industry are not only a matter of concern in developing countries like Bangladesh, but also in Western country as well. The tannery industry of Hazarbagh area of Dhaka city used to process some 220 metric ton of hide a day with a associate release of 600 to 1000 kg of solid waste for each ton of processed hide. The pollution of Buriganga River water and the Hazaribagh locality had gone to the extreme level, and there was no other alternative left for the government but the shift the tanneries from the heart of Dhaka city. But the shifting of tannery from Hazaribagh to Sabar has become an unending tale. The government is giving fresh deadline to tannery owners at regular intervals to complete shifting the tannery from Hazaribagh. তার নিচের দিকে নিতে হবে। The delay in relocation of leather factories from Hazaribagh to Sabar has not helped the causes. Even the Sabar leather estate still face numerous problems. Disposal of solid waste and the failure of the central effluent treatment plan to run to its potential bring the principal one. The hope that the environment of the new location will ease the many mismanagement and problem facing the factory workers has not yet materialized. Additionally, a number of tannery units have alleged started polluting the Dholeshwari River in the same way they did the Buriganga earlier. Bangladesh Supreme Court has already issued a notice to the government to ensure that the waste of the tannery which have been relocated to Sabar from Hazaribagh to Sabar Buriganga River do not pollute Dholeshwari River as well. If such lapses cannot be taken care of, foreign investment one of the key components and technology transfer will be hard to come by. The zero tariff incentive as offered for foreign investment will be temptation, but it has to be complemented by further facilitation of working environment. Requirements. Analyzes the macro environment of Bangladesh leather sector using a pastel framework.
স্যার এটা কি কোনো এক্সামে এসেছিল? স্যার ফার্স্টের প্যারাটা হচ্ছে গার্মেন্টস এর সাথে রিলেটেড, এটা স্যার আমাদের লেদারের সাথে আসবে না, কারণ আমাদেরকে পেস্ট্রাল অ্যানালাইসিসটা করতে বলছে লেদারের সাথে। ফার্স্ট সেকেন্ড দুইটাই স্যার হচ্ছে আপনার গার্মেন্টস রিলেটেড স্যার। প্রথম আর সেকেন্ড প্যারাতে এখানে আর একটা বিষয় আছে যে ইকোনমিক স্টেবিলিটি ফর দ্য লং টার্ম, স্পেশালি জিডিপি গ্রোথ এন্ড পলিটিক্যাল সিচুয়েশন। এইটা এটা এক্সপোর্ট হ্যাঁ 2 নাম্বার প্যারা লাস্টের দিকে, এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন ইন আরএমজি মেক্স দ্য ইকোনমি jobs and income extremely vulnerable to external shocking arising from change in global economy। না এটা তো ভাইয়া ওই যে আপনার আরএমজি সেক্টরটাই বলতেছে। প্রথম প্যারাটা পেস্টেল অ্যানালাইসিস নিয়ে কিছু লেখা আছে। হ্যাঁ এটা না, এটা কিন্তু লেখা যাবে, কিন্তু যদি এটা আরএমজি সেক্টর বলতো, কারণ যেহেতু এটা আরএমজি সেক্টর বলে না, এই জন্য আসলে এটা নিয়ে লেখা যাবে না। এখানে যেমন ইকোনমিক্যাল অনেকগুলো ফ্যাক্ট এখানে আছে, যদি আমরা আরএমজি নিয়ে লিখতাম। তার নিচের দিকে যেতে হবে। পুরাটা ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে লেখা না? জি স্যার, জি স্যার, পুরোটা ম্যাক্রো লেখা আছে। তো ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টে কি কি ফ্যাক্টর বলা আছে? পলিটিক্যাল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, তাই না? পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, পিই, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে স্পেশাল হচ্ছে যে সোশ্যাল, আপনার সোশ্যাল, তো টেকনোলজিক্যাল, হ্যাঁ, ইকোলজিক্যাল ইকোলজিক্যাল, এবং লিগ্যাল। হচ্ছে তো লিগ্যাল। তো ধরেন এইখানে আপনি পলিটিক্যাল কিছু পাচ্ছেন না, ইকোনমিকের অনেক ডেটা আছে, জি স্যার। সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিক ডেটা আছে কিছু, পলিটিক্যালের কিছু ইন্ডিকেশন আছে, তাই না? জি স্যার আছে জি তো স্যার। স্যার, আপনি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে পলিটিক্যাল কম্পোনেন্ট নিয়েও লিখতে পারবেন, ইকোনমিক কম্পোনেন্টেও লিখতে পারবেন, সোশ্যালেও লিখতে পারবেন। জি স্যার, যে জিডিপি গ্রোথ। হ্যাঁ, সো প্রথম প্যারাগ্রাফে অনেক কিছুই আছে, তাই না? আমরা জি আলাপ স্যার। করি, তারপরে তো আপনাদের আমি একটা রাস্তা, একটা সলিউশন দেখাবোই। কারণ কেসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনি প্যারাগ্রাফ থেকে আপনার মডেলের সাথে যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই ইনফরমেশনটা এক্সট্রাক্ট করতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি। 2 নম্বর কোয়ালিটি হচ্ছে যে কেস থেকে যদি সেন্টেন্সকে রিঅ্যারেঞ্জ করে লেখা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো। তো এই কেস থেকে হুবাহুব নিয়ে লেখার মতো অনেক ইনফরমেশন আছে, তো এই প্যারাগ্রাফ থেকে আপনারা অনেক কিছু নিতে পারবেন। 2 নম্বর প্যারাগ্রাফে যদি আমরা বলি বাংলাদেশ এক্সপোর্ট হ্যাজ গ্রোন এত থেকে এত, however this superior performance is clouded by the fact that the surge was limited to one product group, ready-made garments, with over 4 million jobs, 80% of export earning,
too much country fortune is riding on one sector. Export concentration RMG makes the economic jobs income extremely vulnerable to external shocks arising from the changes in global economy. এখান থেকে কি লিখতে পারবো আমরা? ইকোনমি ইকোনমিক বিষয়টা নিয়ে লিখতে পারবো ইকোনমিক বিষয় লিখতে পারবো। জি। আচ্ছা, দেখবেন আপনারা একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি, পলিটিক্যাল ইস্যু মানে এই না যে ধরেন দুই পার্টির ভিতরে মারামারি, দুই পার্টির ভিতরে কাটাকাটি, নির্বাচন, এগুলো হইলেই পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্ট আসে। হ্যাঁ, একটা রাজনৈতিক দলের আদর্শের উপরে ওই দেশের বিভিন্ন রকমের পলিসি প্রসিডিয়ার ডেভেলপমেন্ট হয়। আমি কি বলছি বুঝতেছেন? জি এক স্যার। এক গভর্নমেন্টের ম্যানিফেস্ট, এক এক গভর্নমেন্টের যারা স্ট্র্যাটেজিক জায়গায় আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশের ইকোনমিক, লিগ্যাল, টেকনোলজিক্যাল এই সমস্ত রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো আসে। তো এই যে ধরেন গার্মেন্টস সেক্টর থেকে ডিপেন্ডেন্সি কমিয়ে আরেকটা সেক্টরের দিকে নিয়ে আনা, এটাও কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ইস্যু। এই যে আপনার ধরেন আনএমপ্লয়মেন্ট কে কমিয়ে জব আনতে হবে, এটাও কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ইস্যু। আপনাকে সেন্টেন্স ঘুরিয়ে এগুলো লিখতে হবে। এক দেশের সাথে আরেক দেশের যে ডিপ্লোমেসি, সেই ডিপ্লোমেসিও আসে অনেকটা পলিটিক্যাল এক্সপার্টাইজ থেকে। তো এই পয়েন্টগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন যে পলিটিক্যাল পয়েন্ট যখন লিখবেন শুধুমাত্র এই না যে আপনি রাজনীতিতে মারামারি, কাটাকাটি, আনস্টেবিলিটির কারণে আপনার ধরেন ইকোনমিতে ইম্প্যাক্ট আসতেছে, এটা একটা রিজন। ওই রাজনৈতিক দলের যে আদর্শ, যে প্রিন্সিপাল, তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, এটা বিভিন্ন ফর্মে আপনার বলা থাকবে, বিভিন্ন ইন্ডিকেশনে। সেখান থেকেও আপনাকে ধারণা করতে হবে যে এই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল পার্টির যে দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশের কোন কোন সেগমেন্টের পলিসি প্রসিডিয়ারগত পরিবর্তন আসবে এবং সেটা ইকোনমিকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করবে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এই 2 নাম্বার প্যারাগ্রাফে আপনার পলিটিক্যাল ইন্ডিকেশনও আছে, প্লাস ইকোনমিক ইন্ডিকেশনও আছে, প্লাস সোশ্যাল ইন্ডিকেশনও আছে, এই যে ডেমোগ্রাফিক। ঠিক আছে? তারপরে যদি আমি আপনাকে বলি পড়েন, তারপরে একটা পড়েন, আপনারা এই দুইটা প্যারা বলেন। এই যে দেখেন এক্সপোর্ট পলিসির কথা বলছে, পলিটিক্যাল প্যারায় আপনি লিখতে পারেন, ইকোনমিক প্যারায়ও লিখতে পারেন। Despite growing dependence on certain items, Bangladesh has been successful in increasing the number of export items. Economic তে লিখবেন, right? ইকোনমিক ইয়েতে লেখা যাবে না স্যার? Right, but export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in terms of their share in total export. হ্যাঁ, এটা একটা কনসার্ন বলছে। সো আপনি সাস্টেইনেবিলিটি কনটেক্সটে এটা ইকোনমিতে নিয়ে যাইতে পারেন। তারপরের প্যারা বলেন। স্যার এর পরেরটাতে এনভায়রনমেন্ট চলে আসছে এখানে, তাই না? ইকোলজিক্যাল স্যার। হ্যাঁ, ইকোলজিক্যাল, ওইটা এনভায়রনমেন্ট মানে আপনার ইকোলজিক্যাল বিষয় চলে আসছে। এটা পলিটিক্সও আনতে পারবেন আপনি। এখানে আমরা স্যার Politics হয়। পলিউশন, তারপর গ্রিন ইস্যু এগুলো তো লিখতে পারি স্যার। রাইট, রাইট, এটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে আনতে পারেন, আপনি লিগ্যাল ইস্যুতে আনতে পারবেন। হ্যাঁ, ইকোনমিক Legal আনা যাবে, যে হ্যাঁ, stock exchange Right. আনার্স। রাইট, লিগ্যাল ইস্যুতে আপনি আনতে পারবেন। এই যে leather sector is exception to this. Leather is the second largest export sector in Bangladesh next to RMG. So এটা ইকোনমিতে significantly contribute করতেছে। There is a great potential to the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earners, expert says. তো এইখানে আপনার legitimate law related ইস্যু নিয়ে আপনার আলাপ আসতে পারে। এটা কিভাবে প্রমোট করা যায়, কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো ফোকাস ওয়েতে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ফ্লোট করা যায়, সেই রিলেটেড কনসেন্ট্রেশন লিখতে পারেন আপনারা। রেডিমেড গার্মেন্টস প্লেইং ভাইটাল রোল, এটা আমরা জানি। ন্যাশনাল ইকোনমিক সেগমেন্টে তার ভূমিকা অনেক বেশি, এটা আমরা লিখবো।
Most of the leather goods footwear manufactured here are export oriented. Export bureau অনুযায়ী যে ডাটা দিচ্ছে এগুলো হুবহু লিখে দিবেন। As part of export market, rising domestic disposable income of the middle and upper middle class families pushing the domestic demand. তো ওই প্রোডাক্টের ডোমেস্টিক ডিমান্ডও আছে, হ্যাঁ, যেটা ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরে আপনি লিখতে পারেন যে মানুষের চয়েসের একটা বিশাল শিফট আসতেছে। বাংলাদেশ ব্যুরো স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী এতটুকু আছে। সোশ্যাল রিলেটেড না এটা? হ্যাঁ, সোশ্যাল ইস্যুতে আপনারা নিয়ে যাবেন এটা। তারপরে দেখেন সাফিসিয়েন্সি, পরের প্যারাগ্রাফটা কি? সাফিসিয়েন্সি ইন র ম্যাটেরিয়াল, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, মার্কেট অ্যাক্সেস ফ্যাসিলিটি, growing demand for leather and leather products, abundant and competitive labor cost, preferred sourcing by several international brands make Bangladesh leather sector an attractive destination for public and foreign investment. এই হুবাহুব প্যারা নিয়ে যাইতে পারবেন কোথায় বলেন তো? স্যার এটা যে মানে ডেমোগ্রাফিক এবং হচ্ছে সোশ্যালি নিয়ে যাওয়া যাবে স্যার। হ্যাঁ, সোশ্যালে নিতে পারবেন এটা। আবার আপনি লেদার ইন্ডাস্ট্রিকে ইকোনমিতে প্রমোট করার জন্য আপনি চাইলে লিগ্যালও লিখতে পারবেন। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আইনগতভাবে প্রোটেকশন দিলে এই সেক্টরটা আরো বেশি প্রমোট করতে পারে, ঠিক আছে? জি হ্যাঁ, স্যার। তারপরের প্যারাগ্রাফে দেখেন দুটাতে কোন সেক্টরে নিয়ে যাইতে পারেন। স্যার এটা লিগ্যালি নেওয়া যাবে স্যার। হ্যাঁ, থার্ড সেক্টর, হ্যাঁ থার্ড সেক্টর হিসেবে with considerable growth, investment, export oriented, Prime Minister has announced the leather product as a product of the year. এই যে এটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে নিতে পারেন আপনি, দেখছেন? জি স্যার। The 7th 5-year plan ও তৈরি করে ফেলছে, সো হাইলি পটেনশিয়াল এক্সপোর্ট, সো গভর্নমেন্ট এটাকে পলিটিক্যালিও প্রমোট করার চেষ্টা করতেছে, হ্যাঁ। জি স্যার। তো তারপরে গ্রাফে দেখেন কি বলছে, কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং ও দিচ্ছে, হ্যাঁ, ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট দিচ্ছে, ইকোনমিক প্যারামিটারে নিয়ে আসতে পারেন এগুলো আপনি, স্যার ঠিক আছে? কনসেশনাল ফাইন্যান্সিং মানে কি স্যার? মানে মানে ইন্টারেস্ট রেট খুব লো রেটে পাবেন যদি আপনি লেদার সেক্টরে ফাইন্যান্সিং করেন, হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট রেটে? ডিসকাউন্ট রেটে, হ্যাঁ, ধরেন অন্যান্যদের জন্য 10%, লেদার সেক্টরে লোন নিলে এটা হয়তো 5%-এ পাবেন। ইন্টারেস্ট আচ্ছা। রেটটা কমে। কমে, ওই যে ক্রেডিট রিশিডিউলিং ফ্যাসিলিটি উইল বি প্রোভাইডেড টু দ্য সিক ইন্ডাস্ট্রি, এটা দেখেন একটা পলিটিক্যাল কল, তাই না? জি স্যার। তারপরে দেখেন আপনি এই যে গভর্নমেন্ট হ্যাজ প্ল্যান্ড সেট আপ মোর লেদার ইন্ডাস্ট্রি স্টেট, ওয়ান ইচ ইন রাজশাহী, যে দেখেন এটাও পলিটিক্সে আপনি আনতে পারেন, ইকোনমিতে আনতে পারেন, হ্যাঁ, দুইটা সেক্টরের কথা বলতে সোশ্যালও যে নিয়ে দুইটা যাইতে sector- পারবেন, ওই এলাকার তো ডেভেলপ করবে, মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? ওইখানেও Earning আপনি ability নিতে পারেন, আর্নিং অ্যাবিলিটি বাড়বে। এটা গভর্নমেন্টের এফেক্ট আছে, এটা পলিটিক্যাল নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, পলিটিক্যালও নিয়ে যাইতে পারেন, রাজনৈতিক এজেন্ডা এটা একটা পুশব্যাক হিসেবে কাজ করবে, মানে পয়েন্ট গুলো ডিফারেন্ট ফর্মে আপনি ডিফারেন্ট জায়গায় লিখতে পারবেন। The newly established footwear leathers use the latest technology, এই যে দেখেন টেকনোলজি রিলেটেড ম্যাটার চলে আসছে, তো হুবহু নিয়ে যাবেন CAD, CAM, হ্যাঁ, ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন রিকোয়ার্ড, ইন্ট্রোডিউসড মডার্ন ট্যানারি প্রসেসিং টেকনোলজি, পুরাটাই টেকনোলজিতে নিয়ে যেতে পারেন। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ইটিপি, হ্যাঁ, এটা একদম পুরা হুবহু প্যারা দেখবেন আপনি টেকনোলজিতে নিয়ে লিখে দিতে পারবেন, হ্যাঁ। জি স্যার। তারপরে ওই যে দলেশ্বরী রিভার ইয়াটিয়া বলছে না, এটা এই যে এখানে, জি স্যার, এনভায়রনমেন্ট নিতে পারে। হ্যাঁ, এটা ওই যে ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর হিসেবে নিয়ে আপনি লিখতে পারবেন, Pollution এর মধ্যে নিতে পারবো হ্যাঁ, আমরা এটা। পলিউশন লিখতে পারবেন। গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জ উইল কাম ফ্রম এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন, এই যে দেখছেন নো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ক্যান বি মেড এট কস্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, তাই নিলে এটা লিগ্যাল ইস্যুতে লিখতে পারবেন, হ্যাঁ। গভর্নমেন্টকে স্যার। খুব স্ট্রিনজেন্ট রুলস এন্ড রেগুলেশন ইম্পোজ করতে হবে, সো দেন আপনার নদীগুলি নষ্ট না হয়, নদীগুলি যেন প্রোটেক্টেড হয়, ঠিক আছে? এগুলাকে না বাঁচাইতে পারলে মানুষের লাইফ থ্রেটের মধ্যে চলে আসবে, ঠিক আছে? এই ধরনের বিষয়গুলো আপনি এই প্যারা দুইটাতে আপনি নিয়ে আসতে পারেন, ঠিক আছে? স্যার এখানে এনভায়রনমেন্ট আর লিগ্যাল ইস্যুতে লেখা যাবে ভালো। হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্ট এবং লিগ্যাল ইস্যু দুইটাতেই আপনারা এখানে লিখতে পারবেন। তারপরে যদি আমি বলি, এটা বলেন এটাতে কি আছে আপনারা, দ্য ডিলে ইন রিলোকেশন অফ লেদার ফ্যাক্টরিজ ফ্রম হাজারিবাগ, ওই যে রিলোকেট করার কথা বলতেছে এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য, ঠিক আছে? Ecological sector। ইকোলজিক্যাল,
এই যে সলিড ডিসপোজাল ওয়েস্ট প্ল্যান্ট, ফেইরুল ইফ্লুয়েন্ট প্ল্যান্ট, এগুলো আপনি ইয়েতে লিখতে পারেন। তো এখান থেকে টেকনোলজিক্যালি নেওয়া যাবে না স্যার? টেকনোলজি তো নিতে পারবেন, আপনি রিকমেন্ডেশন দিতে পারবেন। ওই যে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশনের জন্য আপনি ওখানেও নিতে পারবেন। এই যে ধলেশ্বরী রিভার, বুড়িগঙ্গা রিভারের মতো যেন নষ্ট না হয় সেজন্য আবার আপনি প্ল্যান দিতে পারবেন। Foreign investment, one of the key components and technology transfer will be hard to come by. ঠিক আছে, ওই যে নতুন যে ট্রান্সফার, এই যে হাজারিবাগ থেকে সাভারে নিয়ে যাবে, ট্রান্সফারের জন্য গভর্নমেন্টের সাপোর্ট কি হবে, এবং ওনাদেরকে যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড সাপোর্ট দরকার সেগুলো যেন গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করে, টেকনোলজি নো হাউ রিলেটেড সাপোর্ট যেন প্রোভাইড করে, সেই জায়গাগুলো আপনারা লিখতে পারেন বিভিন্ন ফর্মে। হ্যাঁ, তো আমি জাস্ট আপনাদের ব্রেইন থট গেমটা একটু বুঝার চেষ্টা করলাম। বুঝতেছেন কি করবেন? স্যার এখানে যে স্যার গভর্নমেন্টের যে স্যার ক্যাশ ইনসেন্টিভ আর জিরো ট্যারিফ এগুলো স্যার, এগুলা কি স্যার ওই যে ইকোনমিকে লিগেলে আনতে পারবেন আপনি, ইকোনমিতে ইকোনমিকে, হ্যাঁ স্যার ইকোনমিকে আনতে পারবেন। লিগেলে স্যার কোন কোনগুলো ফেলানো যাবে এখানে? লিগেলে হচ্ছে যেমন ধরেন সে কনসিকুয়েন্সিয়াল ম্যাটার যেগুলো হবে, যেমন রিভার এরোশন, ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশন, রাইট প্রোটেকশন, ফরেন ইনভেস্টরদের প্রোটেকশন, এই সমস্ত জায়গাগুলো লিগেলে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর স্যার ইউজ ইটিপি, এটা তো একটা ধরনের যে বিশুদ্ধ করে পানিটাকে। ইটিপি হলো টেকনোলজিতে নিয়ে যাবেন, জি স্যার, টেকনোলজিতে নিয়ে যাবেন। জি স্যার। ঠিক আছে, তো আমরা এবার এটার অ্যান্সারটা একটু দেখি, তারপরে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোন জায়গায় কতটা পরিষ্কার হলো। ঠিক আছে, এরপরে আমি আপনাদের এটা পাঠাই দিব, আপনারা বাসায় একবার লিখবেন, না দেখে লিখবেন নিজের মতো করে, তারপরে আপনারা আমার সাথে প্রয়োজনে পরের ক্লাসে কথা বলতে পারবেন। হ্যাঁ, জি স্যার। তাহলে তামিনা একটু আপনি প্যারা বাই প্যারা পড়েন, আমরা একটু দেখি কি কি জিনিস আমরা ক্যাচ করতে পারলাম, কি কি জিনিস পারলাম না। পলিটিক্যালে দেখেন কি কি জিনিস আসছে, বলেন। বলবো নাকি স্যার? হ্যাঁ বলেন। Politically, the Bangladesh government has special focus on export diversification, and the government policy are highly favorable, with the leather sector being declared a thrust sector. Bangladesh Prime Minister has announced leather product as product of the year in January 2017. এটা আমরা মার্ক করতে পেরেছিলাম, তাই না? জি স্যার, এটা মান যেটা করতে পেরেছিলাম। পলিটিক্যাল, হ্যাঁ। Bangladesh government has taken a very time decision to shift the tanneries from the heart of Dhaka city to Savar area. Government এটাও এটা আমরা কিন্তু ট্র্যাক করতে পারছিলাম। জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ বলেন, Government has a plan আপনারা to আলাপ করেন, আমি শুনতেছি। government has a plan to set up 2 more leather industry states. One is Rajshahi and Chittagong, reflect the importance of government attached to development of the industries. স্যার এটা মনে হয় না স্যার, এটাও করেছিলাম। জি স্যার, এটা করা গিয়েছে ভাই। হ্যাঁ। Leather sector enjoying some special benefits. 7% interest rate for loan to export oriented factor is cash incentive etc. এটা আমরাকে নিয়ে গেছিলাম, ইকোনমিতে নিয়ে গেছিলাম সম্ভবত এর আগে। ক্যাশ ইনসেনটিভ এটা আমরা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এটা এখন ওই যে পলিটিক্যালে আসবে, এটা আমাদের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। Leather sector enjoy concessionary financing, duty free import for all type of raw materials and machinery, concessional duty on import of specified machinery. Bangladesh Bank increased the cash incentive for export of leather goods to 15% from 12.50%. As per export policy 2015 to 2018, credit rescheduling facilities will be provided to the Sikh leather industry through policy support. এটা বলতে পারেন এটা আমরা কোথায় করছিলাম, ইকোনমিকে করছিলাম আমরা, প্লাস হচ্ছে পলিটিক্যালে যে গভর্নমেন্ট কি স্টেপ নিতেছে আমাদের জন্য। আচ্ছা, তাহলে এটা এখন পলিটিক্যালি ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। Trade policy fixed by the government has always been favorable to business through bureaucratic red tape has always hindered the smooth operation of business. এটা আমরা হ্যাঁ, এটা আমরা পলিটিক্যালি নিয়েছিলাম।
The government has set highly attractive incentive for foreign investor to lure in FDI. এটা আমরা মনে হয় ইকোনমিক নিয়ে গেছিলাম, আপু আপনি কি বলেন? হ্যাঁ, এটা আমরা ইকোনমিতে নিচ্ছিলাম। এটা পলিটিক্যাল একটা ব্যাপারও, কারণ হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্ট তো হচ্ছে গিয়ে এখানে ইনসেনটিভ দিচ্ছে যাতে করে ইন্ডাস্ট্রি গুলো হচ্ছে মোটিভেটেড হয়ে আরো বেশি করে কাজ করতে পারে। জি রাইট। এবার হচ্ছে ইকোনমিক্যাল environment. Bangladesh has a solid foundation for the continued এটা হচ্ছে strong growth. ইকোনমিক প্যারামিটার ইকোনমিক্যাল, Economical parameter. জি। Bangladesh has a solid foundation for the continued strong growth. Country has a prudent macroeconomic management characterized by low fiscal deficit, contained inflation, balance of payment surpluses, and very comfortable reserve position. এটা আমরা দেখেছিলাম, এটা আমরা ওই ডিফিসিট এটা আমরা ইকোনমিক্যালি নিচ্ছিলাম। good and stable macroeconomic management, average country GDP growth and 6% since 2005. এটা আমরা ইকোনমিক্যাল নিয়েছিলাম, ইকোনমিকে নিচ্ছি। নিয়েছিলাম না, সরি ইকোনমিক্যাল নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, good and stable macroeconomic management, average country GDP growth, এটা তো বললাম। Steady growth of country export. Bangladesh export has grown to USD 35 billion in 2017 from USD 5 billion in 2000. এটাও আমরা এক্সপোর্ট গ্রোন, এটা আমরা ইকোনমিক্যালি নিয়েছিলাম। না, এটা আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে যে পলিটিক্যালি, যে গভর্নমেন্ট হচ্ছে কি স্টেপ নিচ্ছে। এটাও ইকোনমিক্যাল হবে, বাট আমরা এটা মনে হয় অন্য একটা জায়গায় নিয়েছিলাম। পলিটিক্যালও ব্যবহার করা যাবে। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল নিয়েছিলাম এটা তখন। Self sufficiency in raw material, quality product, market access facilities, growing demand for leather and leather product, abundant and competitive labor cost, preferred sourcing by several international brands make Bangladesh leather sector an attractive destination for public and foreign investment. Bangladesh is set to emerge as the next manufacturing hub for the global leather industry. আপু এটা কি কোথায় নিয়েছিলেন বলতে পারেন? আমার খেয়াল আসতেছে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আমরা সোশ্যালেও দিছিলাম, কারণ হচ্ছে এখানে যে লেবার কস্টের ব্যাপারটা ছিল, তো এটা আমরা সোশ্যাল প্লাস হচ্ছে ইকোনমিক দুটাতেই দিছিলাম। আমি যে লেবার রেট পড়ছিলাম, তো একটা ওটা তো আমি পলিটিক্যাল দেখছিলাম লেবার রেটটা আর কি। তো এটা এখন লেবার কোস্ট প্রিফার সোর্সিং বাই সেভারাল ইন্টারন্যাশনাল। জি স্যার, বুঝতে পারছি, এটা ইকোনমিক্যালে যাবে। স্যার একটু পেজটা স্যার আপ করতে হবে স্যার। এখানেই তো। ডোমেস্টিক মার্কেট ফর, এটা হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ বলেন। Domestic market for leather sector is also significant. Domestic footwear market is approximately USD 2 billion and is growing. জি স্যার, এটা ইকোনমিক্যাল হবে, এটা আমরাও নিয়েছিলাম। There is a great potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country major foreign exchange earner. Country is earning to USD 5 billion from the sector by 2021. When its total export target is going to be USD 60 billion. জি স্যার, এটাও আমরা ইকোনমিক্যাল নিয়েছিলাম। Society acceptability of leather product are increasing in the society. As a result, demand for this product are growing significantly in domestic as well as international market. জি স্যার, এটাও আমরা সোসাইটি দেখে আমরা সোশ্যালিটি নিয়ে গেছিলাম। Poverty in Bangladesh dropped sharply and inequality fell significantly since 2000, which will contribute further growth of domestic leather and leather product market in Bangladesh. স্যার এটা একটু বুঝাই বলবেন স্যার, এটা আমি ধরতে পারতেছি না, এটা সোশ্যালি আসলে কিভাবে? এটা সোশ্যালি যে প্রপার্টি তো সোশ্যাল, আপনার মানুষজন গরিব দারিদ্রতা, এটা তো সোশ্যাল ফ্যাক্টর, তাই না? স্যার ওইখানে বলছে উইল কন্ট্রিবিউট ফার্দার গ্রোথ অফ ডোমেস্টিক লেদার। হ্যাঁ, মানে প্রপার্টি এই সমস্ত জিনিস যখন আপনার ইয়ে করবে,
তখন তো আপনার লেবার কস্ট চিপ হবে, অনেক কিছু সমস্যা তৈরি হবে, অনেক সুবিধা থাকবে, এগুলো রিলেট করে লিখতে হবে আর কি। স্যার এটা ডিরেক্টলি ইয়েতে কেসে লেখা ছিল না ডিরেক্টলি, ইন্ডিকেশন ছিল, জি স্যার ইন্ডিকেশন ছিল। হ্যাঁ, প্রপার্টি ইন বাংলাদেশ ড্রপ শার্পলি, এটা বলা আছে তো, জি স্যার, 1 নম্বর না 2 নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা আছে। জি স্যার, এটা বলা ছিল। হ্যাঁ, Rising domestic disposable income of the middle and upper middle class families pushing the domestic demand of leather and leather product in Bangladesh. This is- এটা লেখা this আছে is a- হুবাহুব। হ্যাঁ, ও সেম লেখা আছে স্যার। হ্যাঁ, ওদিক মোস্ট অফ দ্য বেশি আর কি সেম লেখা আর অনেক। হ্যাঁ, আমি বললাম না আপনি একটু স্মার্ট হইলে কেস থেকে নিয়ে লিখতে পারবেন, এই কারণে আমি আপনাদের দিয়েই পড়াচ্ছি, আপনাদের দিয়েই বুঝাচ্ছি, তাতে আপনার কাজে লাগবে, আমি বইলা গেলে কোনো লাভ নাই। এখন জি স্যার, রিলেট করতে পারতেছেন, এটাই ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। হ্যাঁ, Technological, the local companies are lagging behind major international brand in terms of innovation and quality. These are technological. There is a absence of modern technology in tannery industry in Bangladesh since most of the factories were established a long time ago. These are technologically, these are only some newly established footwear, the leather good factor use some latest technologies like computer aided design and computer aided manufacturing. This is purely technological. Immediate intervention is required to introduce modern tannery process technology, particularly in respect to cleaner and resources efficient production, chemical and solid waste management, if the effluent treatment plant operation and overall operational management to meet the global demand. These are technological. Environmental. Tannery possibility has the highest level of waste disposal among the industry. It has been reported that only about 20% the large number of chemical used in the tanning process is absorbed by leather. The rest 80% is released as waste. Sir, same জিনিসই আসছে স্যার আগের প্যারা থেকে স্যার। স্যার নিচে রাখতে হবে। স্যার এটা সেম জিনিসই ছিল যে 20% 80% এগুলো সেম জিনিসই ছিল স্যার যখন আমরা কোশ্চেনটা পড়ছিলাম। The pollution of Buriganga River water and Hazaribagh locality had gone to the extreme level and there was no other alternative left for the government but to ship the tanneries from the heart of Dhaka city. These are environmental related. The ETP in Sabar will allow to increase the value of acceptability of the local leather, whereby allowing for premium pricing and entry into previously untapped market due to restrictions. These are environmental. Disposal of solid waste and the failure to install central effluent treatment plant to run to its potential is a major concern for buyers, international brand and foreign investors, which may seriously hamper the development of tannery industry up to the expectation in Bangladesh. এটাও একটা environmental. The hope that the environment of the new location in Sabar Tannery Park will cause the many mismanagement and problem facing the factory worker has not yet masterized yet. Environmental issue. A number of tannery units have allegedly started polluting in Doleshwari River in Sabar in the same way they did the Buriganga earlier, as the effluent ETP and the solid waste management system is yet to be established properly in the Sabar Tannery Park. স্যার ইটিপিটা তো আমরা টেকনোলজিক্যালি পড়ে আসলাম, আর এখানে ওই টেকনোলজিক্যালটা কি আমাকে এই যে এনভায়রনমেন্টের দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে? ইটিপি হইলে আপনি যদি আপনার করেন, আপনি এটা টেকনোলজি সেভ করবেন আপনার। হ্যাঁ জি স্যার। ইটিপি না হইলে তো আপনার এনভায়রনমেন্ট খারাপ করবে। জি স্যার, ওই গ্রাউন্ডে লিখছি আর কি। বুঝতে পারছি। বাংলাদেশ Supreme Court has already issued notice to the government to ensure that the waste of the tanneries
which have been relocated to Sabar from Hazaribagh to say Buriganga River do not pollute Dholeshwari River as well as जी sir they হুবহুব are লেখা। who sorry there are হ্যাঁ, allegations that many agricultural land and other land in Sabar Tannery area surrounding are being polluted by newly located Tannery factory at Sabar area same জিনিস লেখছে স্যার হুবহু হ্যাঁ। লেখছে এটা স্যার লিগালে বুঝতে পারছি স্যার কিভাবে liberalizing of rules or regulation by government for foreign direct investment FDI in Bangladesh tannery and other sector will encourage more foreign investment in Bangladesh tannery sectors. Regulation, it is legal related. Health একই and একদম safety, হুবহুব সেন্টেন্স আছে। yes, sir. Health and safety rules in Bangladesh are barely monitored and controlled. এটা মনে হয় একটু নিজ থেকে লেখা আছে। Wages rate is the মানে lowest এখানে in the কিছু world. কিছু সেন্টেন্স আছে, এগুলা সেন্টেন্সের নর্মস অনুযায়ী আপনার একটু বুঝতে হবে এটার কনসিকুয়েন্স কি। যেমন ধরেন Generic কথা লেখা আছে। পলিউশন যদি লেদার রিলেটেড হয় তাহলে মানুষের হেলথ সমস্যা হবে, তো Yes, sir. এইটা হেলথ তো মানুষের প্রোটেক্ট করতে হবে, সো এটাকে আপনার একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে আর কি। জি স্যার, এটা কিছু 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 জেনারিক কথা আছে যেটা রিলেশনশিপ আমাদেরকে বেসিসে আপনার কিছু সেন্টেন্স বের করতে হবে, এগুলো আপনি করতে 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 যখন ইউজড হবেন তখন আরো ভালো ধরতে পারবেন। জি স্যার। এখনই মাশাআল্লাহ আপনারা ভালো ধরছেন অনেক, এটাই হচ্ছে আসলে পারপাস। আপনি যখন কেস থেকে ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করাটা আপনি পারবেন, আপনি দুই একটা কেস প্র্যাকটিস করলে লিখতে লিখতে দেখবেন হয়ে গেছে একদিন। জি স্যার, আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারলে ওর সাথে আমরা কিছু লিখতেও পারবো। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। সেটাই। There may be serious legal movement regarding environment related issue like ETP and solid waste management system are not immediately addressed. জি স্যার, এটা আমরা ইটিপিটা টেকনোলজিক্যাল ব্যবহার করেছি তখন টেকনিক্যাল পারপাসে ক্ষেত্রে, আর এটা আমরা এনভায়রনমেন্টে রক্ষার জন্য ব্যবহার করেছি। আর এটা হচ্ছে এখন লিগালি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এটা সরকারের, স্যার এটা একটু বোঝাই বলবেন যে তিনটা একই জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই যে ইটিপিটা এটা তিন জায়গায় আমরা দেখলাম, মানে হ্যাঁ, তিন তিন জায়গায় জায়গায় এটার ওই রকম হইতেই পারে, সমস্যা নেই। Bangladesh Supreme Court has already issued notice to government ensured that the waste of tannery which have been relocated Sabar to Hazaribagh to save Buriganga same জিনিস এনভায়রনমেন্টে ব্যবহার করেছে। Do not pollute Dholeshwari River as well as, জি স্যার লিগ্যাল হিসেবে আসবে এটা। হইলো, দেখছেন অ্যান্সার, বলেন এবার। আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ার হইছে না? স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ার হয়েছে স্যার, হ্যাঁ। ওই সবই ঠিক আছে। ওই আমরা কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ইটিপিটা, এটা আমি বুঝতে পারছি যে এটা আমার এনভায়রনমেন্টের প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারি। ইটিপিটা হইতেছে যে এনভায়রনমেন্টের জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি একটা চেঞ্জ এর জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহার করছি। আবার যেহেতু এটা ল বলা আছে যে এটা মাধ্যমে করতে হবে, এই জন্য লিগ্যালও আমাকে এটা ব্যবহার করছি, এটা বুঝতে পারছি স্যার। ক্লিয়ার স্যার। হ্যাঁ, সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টটা কি বলছিল? স্যার এখানে একটা বিষয় একটু মানে জানতে বলেন। চাইছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এখানে যে মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা যখন এক্সামে লিখবো, মানে যেমন প্রথমে যেটা আছে পলিটিক্যাল, তারপর ইকোলজিক্যাল, প্রত্যেকটা কি এক একটা লিখে লিখবো নাকি সবগুলা যদি আমি একটা মানে যে পয়েন্টটা যেখানে যাবে সেটা যদি লিখে দেই তাহলে কি হবে কিনা? আবার একটু বলেন। স্যার যেমন এইখানে পলিটিক্যাল, ইকোলজিক্যাল, সোশ্যাল প্রত্যেকটা পয়েন্ট আছে, যখন আমি কেসটা পড়বো, যে কেসটা যে লাইনটার সাথে যেটা রিলেটেড ওইটা যদি ওইটার আন্ডারে মানে ট্রেস করতে পারি, ওইটার আন্ডারে লিখে দেওয়া কি ভালো হবে নাকি না, একটা আমি একটা শেষ বলছি করে লেখা হবে? আমি বলছি সেটা হলো যে আপনার যখন আপনি কেস পড়বেন তখনই আপনি মার্ক করে রাখবেন এটা কোন প্যারামিটারে, যেমন ইকোনমিক হইলে ই লেখা রাখলেন, পলিটিক্যাল হইলে পি লেখা রাখলেন। পরে কেসটা পড়ার পরে আপনি একটা একটা করে ধরবেন। আপনি পলিটিক্স যখন লিখবেন পলিটিক্যালটা লিখবেন, বা আপনি যদি স্পেস রেখে যদি মনে করেন তিন চারটা একসাথে লিখবেন সেটাও আপনি লিখতে পারেন, এটা আপনার টেকনিক, বুঝছেন? আচ্ছা
আপনি যেভাবে কনভিনিয়েন্ট হন, বাট আমি নর্মালি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমি কখনো কোশ্চেনে মার্ক করতাম, কখনো আপনার এক্সট্রা শীট নিয়ে শীটের ভিতরে ছোট ছোট পয়েন্ট লিখে রাখতাম, তো ওগুলা থেকে পরে মেক করতাম। কোশ্চেনে মার্ক করে লিখতে পারলে সবচেয়ে ভালো, সময় কম বাঁচে। কারণ কেস পড়ার জন্য যেহেতু আমার এত সময় নাই, আমি একবারে পড়েই যেন নিয়ে আসতে পারি পয়েন্ট গুলোকে, তো ওইখান থেকে তখন দেখে 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 নিয়ে আসতাম আর কি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তো 2 নাম্বার যেটা ছিল আমাদের, 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা কি ছিল? 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে আপনার ধরেন ব্রিফ ডিসকাশন হাউ বাংলাদেশ লেদার সেক্টর ক্যান হেল্প ইন অ্যাচিভিং আওয়ার লং টার্ম এক্সপোর্ট টার্গেটস এন্ড ওভারকামিং ডিপেন্ডেন্সি অন ওয়ান সিঙ্গেল সেক্টর, তাই না? লং টার্ম এক্সপোর্ট টার্গেট কিভাবে নিবে এবং ডিপেন্ডেন্সি কিভাবে কমাবে, তো আমরা এটা একটু দেখি কিভাবে এটা লিখছে। হ্যাঁ, পড়েন, পরে একটু আপনারা আলোচনা করেন। হ্যাঁ, স্যার এটা একটু আমি পড়ি। হ্যালো। করেন ভাই। Bangladesh has highest export concentration in the world, nearly twice the export concentration level of Sri Lanka, Vietnam. A strong competitor of Bangladesh in RMG has a fairly diversified export basket. It is no surprise that China and India have a well-diversified export basket. তার মানে কি আমাদেরকে শ্রীলঙ্কা ভিয়েতনামের মতো ওই ওই ধরনের ডাইভার্সিফাইড ওয়েতে এক্সপোর্টে যেতে বলতেছে। শ্রীলঙ্কা ভিয়েতনামে অনেকগুলো স্ট্রং কম্পিটিটর রয়েছে বাংলাদেশে, আমার মনে হয় ওর সাথে ই করতে হবে, অ্যালাইন করতে হবে। হ্যাঁ, চাইনাকেও ফলো করতে বলছে ওদের এক্সপোর্টের মার্কেটটাকে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফোকাস অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অ্যাজ এ কনসার্ন কর্নারস্টোন। কর্নারস্টোন। কর্নারস্টোন মানেটা কি স্যার? মানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফোকাস অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন এজ এ কর্নারস্টোন অফ ইটস এক্সপোর্ট পলিসি, মানে এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য বিবেচনা দেবে। করবে। For several years now is no doubt appropriate, despite the growing dependence on certain items. Bangladesh has been successful in increasing the number of export items, but export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in terms of their share in total exports. বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আহ, এটাতে ভালোভাবে কনসেন্ট্রেট করছে যাতে মার্কেটটাকে আরো এনরিচ করা যায়। However, leather sector is an exception to this. Leather is the second largest export sector of Bangladesh next to RMG. There is great potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earners. Experts say after ready-made garments RMG, this sector is playing a vital role in our national economy, earning us huge amounts of export earnings. Most leather goods and footwear manufactured here are export oriented. আমরা মোটামুটি আরএমজির পরে এটা মোস্ট ফরেন আর্নিং এর একটা উৎস হিসেবে অনেক এক্সপার্টরাই এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছে। স্যার একটু পেজটা নিচে নামান। এবং এটা ইকোনমিক্যালি খুবই ভাইটাল রোল প্লে করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড হাই এক্সপোর্ট হবে আর কি বাংলাদেশে। হ্যাঁ, পড়েন, দিয়েছি তো। অ্যাপার্ট ফ্রম থেকে আমি কি হারাই ফেললাম? According to the Export Promotion Bureau,
দেয়ার ইজ এ leather গ্রেট পটেনশিয়াল এখান থেকে হবে। হ্যাঁ, Bangladesh government focus on export diversification as a ওটা তো শেষ হলো। ওই যে এখান থেকে হবে ভাইয়া, দেয়ার ইজ এ গ্রেট পটেনশিয়াল ফর দ্য লেদার ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ টু বিকাম ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রি মেজর ফরেন এক্সচেঞ্জ, এরপর থেকে হবে ভাইয়া। According to the Export Promotion Bureau, leather exports totaled USD 1.17 billion in the last fiscal year 2016 to 17. The amount was USD 0.93 billion the previous year. এটা কমছে 1.17 থেকে 0.19 বিলিয়নে চলে আসছে recent previous year. Apart from the export market, raising domestic disposal income of the middle and upper middle class families pushing the domestic demand. Bangladesh Bureau of Statistics figure 2016 show that the domestic footwear market is approximately USD 2 billion and is growing. স্যার একটু যদি হেল্প করতেন বুঝতে। এই কোশ্চেনটা আপনাদেরকে একটু ইনোভেটিভ হইতে হবে আর কি, বুঝছেন? জি স্যার। এইখানে আপনার বিভিন্ন পয়েন্টের রিলেশনশিপের কম্বিনেশনে আপনার অ্যান্সারটা লেখা। কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে ধরেন কিভাবে আপনি প্রমোট করবেন, আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে ওই ইন্ডাস্ট্রির ডিপেন্ডেন্সি কিভাবে কমাবেন, তাই না? তো জি স্যার। দুইটা অ্যান্সার মানে আপনার যদি ধরেন এই সমস্ত কেস যখন লিখবেন তখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে কেসে যা ইনফরমেশন আছে তার থেকে আপনাদের ইমাজিনেশন ক্যাপাসিটি লাগবে রিলেটিভলি বেশি। জি স্যার। ঠিক আছে, ধরেন আপনাকে ইমাজিন করতে হবে কয়েকটা বিষয় নিয়ে। একটা হলো সে ধরেন আপনার সিঙ্গেল ইন্ডাস্ট্রি ডিপেন্ডেন্সি হলে কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে। হ্যাঁ, যে ধরেন ইন এনি কেস একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি কোলাপস করে তাহলে দেশের ইকোনমি বসে যাবে, মানুষের আর্নিং কমে যাবে, আনএমপ্লয়মেন্ট হয়ে যাবে, সোশ্যাল ইনসিকিউরিটি বেড়ে যাবে, তাই না? জি জি স্যার। স্যার, ফল ইকোনমি হবে। হ্যাঁ, তো আরেকটা অল্টারনেটিভ ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করলে আপনার অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, আপনার ডিপেন্ডেন্সি কমবে, আপনার আর্নিংস বাড়বে, ইকোনমি গ্রো করবে, পপুলেশন মুভমেন্ট বাড়বে, সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো রিলেশনশিপ করে আপনি 2-3 প্যারাগ্রাফের ভিতরে সাজাবেন কেসে যা ইনফরমেশন আছে তার থেকে নিয়ে এসে। হ্যাঁ, তো এইখানে স্যার আপনি যদি রাইট আপটা দেখেন, এখানে দেখবেন অনেক কথাবার্তা আছে যেগুলি কেসে নাই, জি এগুলা স্যার। ওই গল্পটা বানাইছে। তো জি স্যার, আপনি জেনারেলি কথাবার্তা এটা। হ্যাঁ, আপনি কেসে যদি কখনো দেখেন যে এমন কোন ইনফরমেশন আছে যেটা আপনি পাচ্ছেন না, আহ, তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি গল্পটা সাজাবেন। হ্যাঁ, তো গল্পটা সাজাবেন, গল্পটা সাজাইলে আপনি তখন ধরেন বুঝতে পারবেন যে এটা কি ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলতেছে এবং সেই গল্পটা কিভাবে আপনি অ্যারেঞ্জ করবেন। কি বলছি বুঝছেন? জি স্যার, এখানে যেমন ওরা কিছু উদাহরণ দিছে কিছু যে উদাহরণ আছে, কিছু ওদের হ্যাঁ হ্যাঁ গল্প নিজেরা বানাইছে, কিছু হ্যাঁ কেস হ্যাঁ। থেকে নিয়ে আসছে। তো আমরা হয়তো এরকম আর কি আমাদের অনেকটা। টার্গেট ঠিক রেখে অন্য কোনো ওয়েতেও অ্যান্সারটা হ্যাঁ, করতে পারতাম। ঠিক আছে, এটা উপরের আপনি সাথে অ্যালাইন করে রাইট। আপনারা লেকচার। হ্যাঁ, এবার আপনি আপনার মতো করে সাজাবেন আর কি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন নাকি? জি স্যার, জি বুঝতে পারছি স্যার। স্যার। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার এখানে কি লং টার্ম ডিরেকশনের কথা কিছু বলছে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টে স্যার? লং টার্ম রিকোয়ারমেন্টের কথা কিছু বলছে কিনা? অবশ্যই বলছে। স্যার ওই যে যেটা বলছে লং টার্ম এক্সপোর্ট টার্গেট, মানে হ্যাঁ, এইটা থেকে মানে আমরা ওই যে যে ধরেন এটা সাস্টেনেবল করতে হলে মানে এইখানে আপনি চাইলে আরো অনেক কিছু লিখতে পারেন, বুঝছেন? ও তো ওর মতো করে গল্পটা সাজাইছে।
জি স্যার। আপনি আপনার মতো করেও গল্পটা সাজাতে পারেন, বুঝছেন? এটা এইরকম কোনো লজিক নাই যে এখানে ধরেন 2টা লাইন যোগ করলে আর একটু রিচ হইতো, কম হইতো। ও গল্পটা কিভাবে সাজাইছে দেখেন, আমি যদি আপনাদেরকে বলি, মানে এই ধরনের গল্প যখন হবে তখন আপনি কেস থেকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিখতে পারবেন না, আপনাকে লিটারেচার ফর্মে একটা গল্প মেক করতে হবে। আপনি গল্পটা কিভাবে বলবেন? ও প্রথমে বলছে যে বাংলাদেশে এটা একটা হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, এবং nearly twice the export expectation level of Sri Lanka, Vietnam, and strong competitor of Bangladesh in RMG has a fairly diversified export basket. তো এখানে ভালো কিছু কথা বলছে, চায়নার সাথে একটা কম্পারিজন দিছে, ঠিক আছে, এবং ইন্ডিয়ার সাথে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফোকাস অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন, এখানে দেখেন এই যে লেদারকে প্রমোট করার জন্য ধরেন কথাবার্তা বলা শুরু করে দিছে। কারণ কি ছিল? কোশ্চেনটাই ছিল সিঙ্গেল সেক্টর ডিপেন্ডেন্সি কিভাবে কমানো যাবে। যাই। Despite the growing dependence on certain items, Bangladesh has been successful in increasing the number of export items. But export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism. তার মানে এখানে কিছু কনসার্নের কথা বলছে যে আপনার ডাইভার্সিফিকেশন চাইলেও হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? এটার জন্য কিছু কনসার্ন বলছে। Leather sector is an exception to this. Leather is the second largest export sector Bangladesh to next RMG. হ্যাঁ, সো এখানে ধরেন এই লেদার সেক্টরের একটা পটেনশিয়াল সেক্টর, এগুলো ধরেন বলছে বিকাম ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রি মেজর ফরেন এক্সচেঞ্জ, এটা কেসে বলাই আছে। হ্যাঁ, রেডিমেড গার্মেন্টস এর পরে এটা ইকোনমিতে ভাইটাল রোল প্লে করতেছে, এটা বলাই আছে। এটা হলো লেদার সেক্টরকে আপনি কেন প্রমোট করবেন, এটার একটা জাস্টিফিকেশন দিচ্ছে। এটা কেসের ভিতরে আছে এই প্যারাটা পুরাটা, জি বুঝছেন? স্যার, ওই যে there is a great potential থাকে নিচে রাইট। সম্পূর্ণই আছে। তো দেখেন সে প্রথমে আরএমজি সেক্টরের কিছু ভালো কথা বইলা, দুই একটা কনসার্নের কথা বইলা, তারপরে সে লেদার সেক্টরে চলে আসছে। এরপরে কেন লেদার সেক্টরটাকে প্রমোট করবে এটার এগেইনস্ট একটা জাস্টিফিকেশন দিছে, সেই জাস্টিফিকেশনটা সে কেস থেকে হুবহু তুলে নিয়ে আসছে। তো এরপরে দেখেন সে কি করছে, অ্যাপার্ট ফ্রম এক্সপোর্ট মার্কেট, এই যে ডোমেস্টিক মার্কেট কেন লেদার সেক্টর প্রমোট করবে, মানে সে লেদার সেক্টরের ডিসিশনটাকে জাস্টিফাই করার জন্য সে রেশনাল যতগুলো প্যারামিটার আছে সব প্যারামিটারে সে ব্যাখ্যা দিছে। বুঝতে পারছেন? জি জি স্যার। স্যার। তো এটা সে যেই গল্পটা সাজাইছে সেই গল্পটাকে যেভাবে জাস্টিফাই করলে তার লজিকের স্টার্ট এবং এন্ড আপনার রিলেটিভলি ফিট হয়, সে সেইভাবেই কেসটাকে রাইট আপ করছে। এটা রাইট রং কোনো অ্যান্সার নাই, ঠিক আছে? তো আমি এটা আপনাদের আগে একটু ইমেল করে দিচ্ছি, তারপরে আমি বাকি ক্লাস শুরু করি। হ্যাঁ, এটা লিখবেন বাসায় একবার নিজেদের মতো করে লিখবেন। হ্যাঁ, প্রমিস তো নাকি? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার, লিখবো স্যার ইনশাল্লাহ। ক্লাস যদি না লিখেন আমি যতই পড়াই কোনো লাভ নাই। হ্যাঁ, এই দুইটা কেস পড়াইলাম, আপনারা দুটোটা কেস লিখবেন। লিখলে দেখবেন যে আপনার নলেজ আস্তে আস্তে আপনাকে গাইড করবে যে আপনার কিভাবে পড়া উচিত। হ্যাঁ, কি বলছি বুঝছেন? জি স্যার। স্যার আপনি যখন ক্লাস শেষের দিকে চলে আসবেন, স্যার স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলছি স্যার, আপনি যখন ক্লাস শেষের দিকে চলে আসবেন, জি, তো আমাদের যে মানে অনেকগুলো তো মডেল আছে, তো যেগুলো একটু ধরেন ইম্পর্টেন্ট মডেল আছে যেগুলোর উপরে কেস বেশি আসে, একটু এমফাসাইজ দিতে হয়, সেগুলো একটু আমাদেরকে সাজেস্ট করেন স্যার। বাইরে আমি আপনার ইম্পর্টেন্স দেখাই পড়াচ্ছি, বুঝছেন? না জি স্যার, সেটা তো বুঝতেই পারতেছি স্যার, হ্যাঁ, আপনার যে ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স বা ইয়া, তো সেটা তো আমরা আমি মানে বেসিক্যালি আমি বুঝতেছি আর কি স্যার। আহ, তারপর একটু রিকোয়েস্ট থাকলো এই আর কি স্যার। চেষ্টা স্যার করবো লাস্টে না, বাট ফিজিক্যাল ক্লাস চাই, একটা বা দুইটা, ফেস টু ফেস। ফেস টু ফেস ক্লাস আইসিবি এর অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কিনা আমি জানি না, যদি থাকে আছে, তো। আছে, এখন ওয়েদারের জন্য সেটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, বাট তাদের যেটা আহ, স্বীকৃতি ছিল যে অ্যাটলিস্ট 40% ক্লাস ফিজিক্যালি নেবে। তো সেটা যদি প্র্যাকটিক্যালি এনশিওর হয়, তার ভিতর আপনার অ্যাটলিস্ট আমরা দু একটা ক্লাস বা আপনার
কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে যদি আরো বেশি নেওয়ার সুযোগ থাকে সেটা আমরা আসলে এক্সপেক্ট করি স্যার। সেটা তো নিশ্চয়ই আইসিবি একটা ডিস্ট্রিবিউশন বানাবে। আচ্ছা দেখেন, আমি মেইলটা পাঠিয়েছি, আপনারা পেয়েছেন কিনা একটু দেখেন। ক্লাস ফিজিক্যালি হোক আর না হোক, হ্যাঁ, এটার জন্য আপনারা ওয়েট করেন না। আমি অলরেডি আপনাদের দুইটা কেস পড়াইছি, দুইটা কেসই আপনারা লিখেন। হ্যাঁ, লিখাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। না লিখলে আসলে আমি যাই পড়াই না কেন কোনো লাভ নাই, বুঝছেন? পড়াটা ব্রেক খুবই, টাইম কি এখন শুরু হবে? আজকে একবারে শেষ করে দিই একটু পড়াইয়া নাকি? জি স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ, একবারে শেষ Okay, করে sir. হ্যাঁ স্যার, সেটা করা যেতে পারে। হ্যাঁ, আমি একটু একবারে পড়ায় শেষ করে দিই। আমিও সারাদিন অফিস করে আসছি, মাথাটা একটু ঝিমঝিম করতেছে। আজকে ডিরেক্টরদের সাথে একটু অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হয়েছে তো। তো আমি একটু একবারে দেখি, আজকে একটু আর্লি ছেড়ে দিই, একবারে ছেড়ে দিই। আচ্ছা, আপনাদের দেখেন তো ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মার্কেট এনভায়রনমেন্ট, এটা কোন চ্যাপ্টারে আছে? ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মার্কেট এনভায়রনমেন্ট। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি মানে কি বুঝেন? স্যার নীলক্ষেত ভার্সনে চ্যাপ্টার 5। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি কি বুঝেন? আমরা স্যার এটা মিনিমাম অর্থ বুঝি, বাট এটার ফার্স্ট মিনিং আছে হয়তো। ইন্ডাস্ট্রি বুঝেন ইন্ডাস্ট্রি না? বলতে যেমন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, এগুলোকে আচ্ছা, বোঝাচ্ছি স্যার আমরা। সেক্টর স্যার। রাইট, ইন্ডাস্ট্রি ওইটাই। এটা কেন ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারবেন? ইন্ডাস্ট্রি এটা যদি আমরা এভাবে বলি যে স্যার এখানে ওভারঅল বিভিন্ন বোঝাচ্ছে। মানে সেম প্রোডাক্ট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বা রাইভালি করে থাকে, বা তারা বিভিন্ন কোয়ালিটি, যেমন যদি ফার্মাসিউটিক্যালটাই বলে থাকি স্যার, যেখানে হচ্ছে স্যার, যেমন আমাদের বাংলাদেশ কনটেক্সটে অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর এভাবে স্থান করে, বা তারা সেই প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে সাপ্লাই দেয় বা এক্সপোর্ট করে থাকে। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি মানে হচ্ছে আম, স্যার ইন্ডাস্ট্রি কি ব্রডার হেড না, যে সব কিছুই মিলে তো একটা ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো ধরনের অর্গানাইজেশন সব মিলে একসাথে যেটা হয় সেটা ইন্ডাস্ট্রি। মানে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আপনি যেই সেক্টরে বিজনেস করেন সেই সেক্টরে যতগুলো কোম্পানি আছে, ওই সেক্টরের কোম্পানিগুলো একজন আরেকজনের সাথে কম্পিটিটর। ওই কম্পিটিশন রেঞ্জটা কি ইন্ডাস্ট্রি ধরা হয়। যেমন ধরেন ফার্মাসিউটিক্যালস, যারা ফার্মাসিউটিক্যালস মেডিসিনের বিজনেস করে বা হসপিটাল মেডিসিনের বিজনেস করে, তারা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। গার্মেন্টস এর ধরেন শুধু গার্মেন্টস, তাদের একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। যারা সিভিল নিটিং, ইন্ডাস্ট্রি। তারা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। আপনার অ্যাকাউন্টিং, সিএ ফার্ম একটা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। তারপরে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। তো ওইখানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল ধরেন তার ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশনের জন্য নানান রকমের রুলস এন্ড রেগুলেশনস, ফেভারিজম চায় গভর্নমেন্টের কাছে, তাই না? তো জি ওই স্যার। রুলের ভিতরে থেকে আবার ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি 5 জন প্লেয়ার থাকে, একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করে, কম্পিটিশন করে উইদিন দা ইন্ডাস্ট্রি রুল, তাই না? তো কেউ জি যদি স্যার। আবার ইন্ডাস্ট্রি রুল ভায়োলেট করে বিজনেস করে, তো তাকে আবার দেখবেন ইন্ডাস্ট্রির একটা ইয়া থাকে, অ্যাসোসিয়েশন থাকে, সেখান থেকে আবার চিঠি ইস্যু করে যে আপনি ইন্ডাস্ট্রি রুল ভায়োলেট করতেছেন, তাই না? জি স্যার। তো এই ইন্ডাস্ট্রি রেজুলেশন এবং গভর্নমেন্ট রেজুলেশনের মাধ্যমে ওই ইন্ডাস্ট্রির যারা প্লেয়ার থাকে, প্লেয়ার মানে কোম্পানি থাকে, তারা মার্কেটে কম্পিটিশন করে, তাই না? তাহলে মার্কেট এনভায়রনমেন্টটা কতটা ভালো কতটা খারাপ
তা ডিপেন্ড করতেছে ওই মার্কেটে গভর্নমেন্টের রুলস রেগুলেশন কি আছে, ইন্ডাস্ট্রিতে যত প্লেয়ার আছে তাদের ইন্টারেস্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য। আর একটা হলো যে ওই ইন্ডাস্ট্রি ইটসেলফ কিছু রেগুলেশন প্রমোট করে ওই ইন্ডাস্ট্রিকে রেগুলেট করার জন্য। তো এই সমস্ত পরিস্থিতি মিলে যদি ধরেন ট্রান্সপারেন্সি থাকে, ওপেননেস থাকে, কম্পিটিশনে ফেয়ারনেস থাকে, তখনই মার্কেট এনভায়রনমেন্টটা ভালো, তাই না? জি স্যার। তো এই কনসেপ্টটা মিলিয়ে হয়েছে দা ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড মার্কেট এনভায়রনমেন্ট। কি বলছি বুঝছেন? বুঝেন নাই? স্যার জি বুঝছি স্যার। স্যার। আচ্ছা, তো এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করার জন্য একটা রিনাউন্ড মডেল আছে, এটাকে বলা হয় পোর্টারস 5 ফোর্সেস মডেল। কি বলা হয়? পোর্টারস 5 ফোর্সেস মডেল। এটা আমি আপনাদের 1 নাম্বার চ্যাপ্টারেও পড়াইছিলাম। মার্কেট ফোর্সেস বা কম্পিটিটিভ ফোর্সেস অ্যানালাইসিস করার জন্য এই মডেলটা ইউজ করা হয়। খুবই রিনাউন্ড মডেল, চাকরি করতে গেলে আপনারা খুঁজে পাবেন, ব্যবসা করতে গেলে আপনারা খুঁজবেন, এটা আপনার সারা জীবনই কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, ইন্ডাস্ট্রি মানে কি? গ্রুপ অফ অর্গানাইজেশন অ্যাপ্লাইং মার্কেট অফারিং সিমিলার প্রোডাক্টস ইউজিং সিমিলার টেকনোলজি টু প্রোভাইড কাস্টমার বেনিফিট। দেখছেন এইটা তাহলে কি স্ক্রিনটা ইন্ডাস্ট্রিতে? শেয়ার করবেন কি? ও, স্ক্রিন শেয়ার করি নাই, না স্যার। সরি শেয়ার করার নাই। সরি 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 সরি। দেখতে পাইলে বল। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে গ্রুপ অফ অর্গানাইজেশন মানে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান যখন সিমিলার প্রোডাক্ট সিমিলার টেকনোলজি নিয়ে একই জায়গায় বিজনেস করে, তখন এটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলে থাকি। তো এই ইন্ডাস্ট্রির যে কম্পিটিটিভ ফোর্সেস আছে, এই যে ইন্ডাস্ট্রির প্লেয়ারেরা আছেন, বিভিন্ন কোম্পানিগুলি, তারা একজন আরেকজনের সাথে কম্পিটিশন করে, তাই না? তো এই কম্পিটিশন গুলো আপনার যে তারা করে, তো তাদের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ। ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হচ্ছে যে ধরেন তাদের ধরেন আপনি তার নিচে যে সমস্ত প্রোডাক্ট আছে, নিচে, বুঝতেছেন? জি স্যার। নিচে মানে হচ্ছে যে ধরেন আপনি সে ব্যাকওয়ার্ড মানে হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি যদি ফার্মাসিউটিক্যালস এর ওষুধের ব্যবসা করেন, তাহলে আপনার কেমিক্যাল লাগে, তাই না? বিভিন্ন রকমের র ম্যাটেরিয়াল, কেমিক্যাল, হ্যাঁ স্যার। প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল লাগে, তাই না? তো এটা হলো ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রির জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ। আর ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ বলা হয় যে ধরেন মেডিসিন প্রোডাকশনের পরে আপনি ডিস্ট্রিবিউশন করে কাস্টমারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া, সাপোর্ট দেয়, এটাকে আমরা বলে থাকি ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ। তো এই যে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজের, আর ধরেন আপনি কোম্পানি, এই টোটাল ইয়াটাকে বলা হয় ধরেন সাপ্লাই চেইন প্রসেস। হ্যাঁ, তো এখন এই যে ধরেন আপনি ব্যবসা করেন একটা জায়গায়, তো আপনার ধরেন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে যারা আছে, ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজে যারা আছে, তারা আপনার বিজনেস কে ইম্প্যাক্ট করতেছে না? জি স্যার। তো এইগুলাকে প্রত্যেকটাকে বলা হয় এক একটা ফোর্স। এই জন্য এইগুলাকে বলা হয় পোর্টারসের, এরকম 5টা ফোর্স আছে, তাই বলা হয় 5 ফোর্সেস অ্যাপ্রোচ বা স্যার এটা কি কম্পিটিটিভ মাইকেল পোর্টাস না স্যার? পোর্টার্স। হ্যাঁ, পোর্টার্সের 5 ফোর্সেস অ্যাপ্রোচ, 5 ফোর্সেস মডেল বা কম্পিটিটিভ ফোর্স অ্যানালাইসিস, হ্যাঁ, বা মার্কেট কম্পিটিটিভনেস অ্যানালাইসিস, ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যানালাইসিস, যেই নামই বলুক না কেন এই মডেলই আসবে, ঠিক আছে? তো এটা বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিসের জন্য ইউজ করা হয়। কিসের জন্য? স্যার ইন্ডাস্ট্রির জন্য। ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিসের জন্য। তো এই 5টা ফোর্স হচ্ছে কি? যেমন ধরেন ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটর কারা? ওই যে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করতেছেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে ধরেন 5টা কোম্পানি আছে বা 10টা কোম্পানি আছে, তাদেরকে বলা হয় ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটর। রাইভেলরি অ্যামং এক্সিস্টিং ফার্মস মানে আপনি যেই সেক্টরে বিজনেস করতেছেন সেই সেক্টরে আরো কতজন কম্পিটিটর আছে, 2 জন, 4 জন, 5 জন, 7 জন, এরা সবাই আপনার এক্সিস্টিং প্লেয়ার। তাহলে
প্রত্যেকটা কোম্পানি আপনার কম্পিটিটর, তাহলে এটা একটা ফোর্স আপনার জন্য, তারা প্রেসার তৈরি করবে বাজারে, তাই না? জি স্যার। তারপরে আপনার ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে কারা আছে? আপনার সাপ্লায়ার, যারা আপনার র মেটেরিয়াল, প্যাকিং মেটেরিয়াল, আদার মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে, মেশিনারিজ, তাই না? জি স্যার। তাহলে আর এক পাশে আছে হচ্ছে যে ধরেন আপনার কাস্টমার, যারা আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনে। তাহলে আপনার সাপ্লায়ার বেজ যদি বড় হয়, মানে আপনার সাপ্লায়ার যদি হয় হলো সে ধরেন 2 জন, তাহলে কি আপনার ডিপেন্ডেন্সি বেশি না কম? বেশি স্যার স্যার। ডিপেন্ডেন্সি বেশি স্যার, বেশি। তাহলে সাপ্লায়ার চাইলে আপনার কান ধরে ঘুরাইতে পারবে, ম্যাটেরিয়ালের জি প্রাইস স্যার। চাইলে বাড়াই দিতে পারবে, ম্যাটেরিয়ালের চাইলে প্রাইস সাপ্লাই স্কারসিটি তৈরি করে দিতে পারবে, আপনি শুনতে বাধ্য। জি স্যার। তাহলে এই জন্য বলে বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার, মানে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি হবে না কম হবে, এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কতটা সাস্টেইনেবল। হ্যাঁ, আবার জি স্যার। কাস্টমার আপনি যাদের কাছে বিক্রি করেন, ধরেন আপনি বিক্রি করেন 3টা কাস্টমারের কাছে, তাহলে আপনি মাল প্রোডাকশন করলে ওনারা যদি না নেয় তাহলে আপনি শেষ। জি স্যার। আবার যদি বেশি কাস্টমার থাকে তাহলে একজন না নিলে আপনি আরেক জায়গায় দিতে পারবেন, তাই না? জি স্যার। তখন এটাকে আমরা বলি বার্গেনিং পাওয়ার অফ কাস্টমার। তো বার্গেনিং কাস্টমারের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার ব্যবসার প্রফিটেবিলিটি কেমন হবে, বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ারের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার প্রফিটেবিলিটি কেমন হবে। তাহলে আমরা কয়টা ফোর্স পাইলাম এখন পর্যন্ত? 3টা, তাই না? জি স্যার, 3টা। এর বাইরে আরেকটা হচ্ছে যে আপনি এখন যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করছেন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে পটেনশিয়াল থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্স, ধরেন 5 জন কম্পিটিটর আছে, এখন ধরেন নতুন একটা কম্পিটিটর আসতেছে, এই আশাটা যদি খুব সহজ হয়, ধরেন আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করেন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করার জন্য বড় অঙ্কের ক্যাপিটাল লাগে না, তাহলে আশা সহজ না কঠিন? সহজ সহজ স্যার। স্যার। গভর্নমেন্টের যে রুলস আছে, রুলস অনেক ফ্লেক্সিবল, আশা সহজ না কঠিন? স্যার সহজ। তাহলে ধরেন সহজ স্যার। এখানে যদি আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করেন এখানে এস্টাবলিশমেন্ট কস্ট যদি প্রচুর বড় অঙ্কের ক্যাপিটাল লাগে, তাহলে সহজ না কঠিন? কঠিন ডিফিকাল্ট। স্যার। গভর্নমেন্টের কমপ্লায়েন্স রেজুলেশন যদি অনেক শক্ত হয় তাহলে সহজ না কঠিন? কঠিন স্যার স্যার। ডিফিকাল্ট। তাহলে এই জন্য এটাকে বলে পোটেনশিয়াল থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্স। স্যার এটা তো দুইটা কোম্পানির জন্যই হতে পারে, মানে টু টাইপস, রাইট, একটা রাইট। যে এক্সিস্ট করতেছে এবং যে নিউলি আসতেছে, দুইজনের জন্য সেম ভাবে থ্রেট এটা। না, এটা নতুন যেটা আসবে সেটা হলো পোটেনশিয়াল থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্স এন্ট্রান্স, মানে নতুন করে কেউ যদি আসে, এইটা তার জন্য। ইন্ডাস্ট্রি রেজুলেশন দ্বারা, গভর্নমেন্ট রেজুলেশন দ্বারা কতটা কঠিন। তাহলে থ্রেট যদি কম হয় তাহলে কম্পিটিশন বেশি, থ্রেট যদি বেশি হয় তাহলে কম্পিটিশন। স্যার নতুন কি আসবে নাকি আসার সম্ভাবনা থাকবে, এটা কি মেজার করা, এটা কি আমার থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি? হ্যাঁ, মানে পসিবিলিটি বেশি হইলে তো আপনার থ্রেট বেশি হবে, তাহলে এটা অ্যাসেস করতে হবে না? জি স্যার। আর যদি পসিবিলিটি কম হয় তাহলে তো আপনি অন্যরকম, 2 জনকে প্ল্যান করে প্ল্যান বানানো আর 5 জন প্লেয়ার এক প্ল্যান হবে? না স্যার। তাহলে ফোর্স হলো কয়টা? 4টা, 1টা 2টা 3টা 4টা, তাই না? আর একটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট মানে কি? স্যার ওই যে সিমিলার প্রোডাক্ট। সিমিলার ইউটিলিটিস যে প্রোডাক্ট গুলো আছে, ওই যে চা কফি, ইউটিলিটি, মানে আপনি যেই ইউটিলিটি একটা প্রোডাক্ট থেকে পান, সিমিলার ইউটিলিটি যদি আপনি আরেকটা প্রোডাক্ট থেকে পান, তখন একটা আরেকটা প্রোডাক্টের সাবস্টিটিউট বলা হয়। যেমন কফি হট, এন্ড টি। টিও হট, Hot. এই জন্য এটাকে সাবস্টিটিউট বলা হয়। সাবস্টিটিউট মানে হচ্ছে আপনি যেই উপযোগিতা পেতে চান কোন একটা প্রোডাক্ট থেকে, যেমন ধরেন সে যেমন ধরেন ধরেন কি প্রোডাক্ট বলবো, ধরেন ভাত, ভাতের সাবস্টিটিউট কি? আটা, রুটি। আটা। রুটি, ওই তো আটা রুটি। হ্যাঁ, তো আবার যেমন ধরেন সে ধরেন কি বলবো, সে ধরেন পাউডার, কি সে পাউডার দেয় না? স্যার? ও আচ্ছা। লঙ্গি স্যার। তো পাউডারের সাবস্টিটিউট কি আটা হবে? না স্যার। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু না স্যার। পাউডারের সাবস্টিটিউট কি? ফেস পাউডার মাখে না ফেস পাউডার?
হ্যাঁ স্যার, একটা হচ্ছে নর্মাল পাউডার আর একটা ফেস পাউডার, দুটার মধ্যে অ্যাবনর্মাল পাউডার, কিন্তু সাবস্টিটিউট তো, কারণ ধরেন কারো কাছে ফেস পাউডার নাই, সে তো পাউডারই মাখবে, তাই না? জি স্যার। তো এখন ফেস পাউডারের দাম যদি পাউডারের থেকে কম হয়, তাহলে তো সে ফেস পাউডারই কিনবে, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। তো এরকম আর কি, মানে সিমিলার নেচারের ইউটিলিটি যদি একটা প্রোডাক্ট থেকে আরেকটা প্রোডাক্টে পাওয়া যায়, তখন এটাকে বলা হয় সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। এই 5টা ফোর্সেস, এই জন্য এটাকে বলা হয় পোর্টার্স এর 5 ফোর্সেস মডেল। এটা কোথায় ইউজ হয়? ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিসে। কোথায় ইউজ হয়? ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিকেশনে। ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিস করতে ইউজ হয়। কম্পিটিটিভ এটা ফোর্সেস, external কম্পিটিটিভ এটা- ফোর্সেস অ্যানালাইসিস করার জন্য এটা ইউজ করা হয়। তো এবার একজন দেখেন, এই যেমন আমরা বলছি থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্স। থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্সে আপনি কি কি জিনিস দেখে বুঝবেন এটার থ্রেট হাই না এটার থ্রেট লো? দেখেন, একজনে পড়েন এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স গুলি কি কি, পড়েন, একজনে পড়েন, বুঝায় বলেন, আমি বললে তো ভেরিয়াস নাটশেল আছে, বললাম। স্কেল অফ ইকোনমিক্স, প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট, তারপর আছে স্যার সুইচিং জিনিসটা কস্ট। কি বলতে হবে, তেমন গদ্যের মতো পড়লে হবে? জি স্যার। এই যে আপনার অনেক সময় স্কেল অফ কেসের ভিতরে ইকোনমিক্স এর আপনি দেখবেন, তো শুনেন, বলছিলেন যে স্যার কেসের ভিতরে শুনবেন এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, কি জিনিস বিবেচনা করবেন আপনি, বা ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি। হ্যাঁ, যে একটা নতুন প্লেয়ার আসবে, ওইখানে কি কি জিনিস ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে, পড়ার সময় বুঝে পড়বেন, নাহলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। খালি গদ্যের মতো বিজনেস স্ট্র্যাটেজি গদ্য না, বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে অনেক লাইন দেখেন, এটা ধারণা করেন না যে এটা গদ্য, এটা খুবই স্পেসিফিক এবং মডেলের ভিতরে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কে লেখা। এটা গদ্যের মতো পড়ারও সুযোগ নাই, বুঝারও সুযোগ সুযোগ নেই নাই, স্যার। একদম স্পেসিফিক ম্যাথের মতো। এন্ট্রি ব্যারিয়ার কি? স্কেল অফ ইকোনমিজ। স্কেল অফ ইকোনমিজ মানে কি? ইকোনমিজ অফ স্কেল পড়ছেন না? মানে স্কেল অফ ইকোনমিক বলতে যেটা স্যার আমরা বুঝি স্যার, যে ধরেন মার্কেটে ঢুকতে আমাদের কি পরিমাণে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করতে হবে, এটা স্যার। স্কেল অফ ইকোনমিজ মানে হচ্ছে যে ভাই, আপনি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট যদি এস্টাবলিশ করেন, এখানে যদি আপনি কস্ট পোষাইতে চান, তাহলে একটা বড় স্কেলে প্রোডাকশন করতে হবে, নাহলে আপনি পারবেন না। যদি এইরকম তোমার পরিস্থিতি fixed হয়, তাহলে নতুন কেউ আসার সম্ভাবনা কম, কারণ এত বড় স্কেলে প্রোডাকশন করে যদি আপনি না খাওয়াইতে পারেন, তাহলে তো আপনি মারা যাবেন। কথা বুঝছেন? জি স্যার। এটা হলো স্কেল অফ ইকোনমি। 2 নম্বর হলো প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন। আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করতেছেন, সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন থাকে অনেক বেশি, মানে বিভিন্ন রকম, যেমন ধরেন মেয়েদের প্রোডাক্টের ব্যবসা করতে চাইলে আপনার পাগল হয়ে যাইতে হবে শুরুতে। লিপস্টিকের ব্যবসা করবেন, লিপস্টিকের কালারই আছে 1000 ধরন। কি বলেন? জি স্যার। জি স্যার। দেখছেন, একই কালারের লিপস্টিক, হালকা, ডিপ, লাইট, আরে মারছে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায় বর্ষাতে মার্কেটে গেলে। তো এখন ধরেন এই সেগমেন্টে ব্যবসা করতে গেলে তো ধরেন ধইরাই নিতে হবে যে আমার কি লাগবে, প্রোডাক্টের ডিফারেন্স করতে হবে। রেঞ্জেশন লাগবে অনেক বেশি। তো তখন এখানে কেউ চাইলেই আসতে পারে না, তার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়। ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস, যেটা আপনাদেরকে বললাম, যে আপনার এই ইয়ে যদি অনেক বেশি হয়, এই বেশি ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল সাইজ লাগবে। অনেক বড় লাগে, তাহলে এটা আপনার জন্য এগুলো structure। সমস্যা। ঠিক আছে, তারপরে ধরেন সুইচিং কস্ট। সুইচিং কস্ট মানে কি? ধরেন আপনি স্যার একটা ব্যবসায় ব্যবসা নামছেন, ব্যবসায় নামছেন, ধরেন এটা অনেকটা প্রেমে নামার মতো, তুমি আমারে নামাইয়া এখন তুমি চলে যাবা চান্দু, এত সোজা? হ্যাঁ, কি বলেন? জি স্যার। মাঠে নামাইয়া তুমি এখন আমারে ছাইরা চলে যাবা? তোমার আমি ছাইরা দেবো? তোমার আমি জেলের নামাজ ভাত পড়বেন। খাওয়াইয়া তারপরে ছাড়বো। জি ধরেন স্যার। একটা এরকম, ধরেন আপনি টাকা পয়সা নিয়ে ব্যবসায় নামছেন, নামার পরে যদি উইঠা যাইতে যদি তার থেকে বেশি খরচ লাগে,
তাহলে কি আপনি ব্যবসায় আসবেন? পাগলে কামড়াইছে আমারে, এখানে ব্যবসা করে যদি পরে না পারি আমার ডাবল কস্ট দিয়ে এগুলো ইয়ে করতে হবে। তো এই ধরনের সুইচিং কস্ট যদি অনেক হাই হয় তখন কি হয়? কম্পিটিটর আসার সম্ভাবনাটা কম থাকে। কমে যায় আর কি। রাইট। তো এইটাই এখানে ধরেন বুঝাইছে সুইচিং কস্ট refers to the cost, time, money, convenience that a customer would have to incur by switching from one supplier products to another, although it might cost a consumer nothing to switch from one brand of a frozen piece to another. The potential cost for the retailer or distributor might be high. বুঝতেছেন? তারপরে অ্যাক্সেস টু ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। আপনার যেমন ধরেন আপনি যদি সিমেন্টের ব্যবসা করেন, ডিস্ট্রিবিউশন কত কঠিন, রডের ব্যবসা করেন কত কঠিন, চালের ব্যবসা করেন কত কঠিন, কেন বলেন তো? কারণ এগুলি হেভি ওয়েটেড প্রোডাক্ট, আপনি চাইলেই এক ট্রাকে গাদায় গাদায় নিতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি চিপসের ব্যবসা করেন, ট্রাকের উপরেও 10 তলা পর্যন্ত বিল্ডিং বানাইতে পারবেন, তাও এক ট্রাক ইয়ার চালের সমান ওয়েট হবে? না স্যার, হবে না। তো এই যে অ্যাক্সেস টু ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, এটা খুবই আপনার ইম্পর্টেন্ট জিনিস কোনো একটা নতুন ডিস্ট্রিবিউটর আসার জন্য। তারপরে কস্ট অ্যাডভান্টেজের ভিতরে যদি ধরেন আপনার কোনো প্যাটেন্ট রাইটস এর বিষয় থাকে, যে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করতে হলে প্রোডাক্টের প্যাটেন্ট নিতে হবে, খুব টেকনিক্যাল নো হাউ লাগে বড় ধরনের, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট লাইসেন্স সাবমিশনের নিতে হবে। রুলস এন্ড রেগুলেশন, হ্যাঁ এই ধরনের বিষয়গুলি থাকে, তাহলে নতুন কেউ আসার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। কমে যাবে স্যার। রাইট। এই জন্য বলে এই যে এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স মাইট বি লোয়ার্ড বাই, এই যে আপনি যে সমস্ত ব্যারিয়ারের কারণে আসতে পারতেছে না, কি কি পলিসি হাতে নিলে এই ব্যারিয়ার গুলো কমে যাবে। একটা হলো চেঞ্জেস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, টেকনোলজি চেঞ্জেস, আবার নোবেল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ফর প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস, এগুলি কিন্তু মুখস্থ করে ফেলবেন, এগুলি পরীক্ষায় আসে। যে এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স, হাউ এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স ক্যান বি রিডিউসড, তো এই তিনটা লিখে দিবেন, চেঞ্জেস ইন এনভায়রনমেন্ট, টেকনোলজি চেঞ্জেস or distribution channel efficiency। তো এটা গেল এন্ট্রি ব্যারিয়ার্স। 2 নাম্বার হচ্ছে থ্রেট অফ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। পড়েন এটা এখন, সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের থ্রেট কি কি হলে আপনি এটাকে কিভাবে রিডিউস করবেন বলেন। কেউ একজন বলেন। Substitute product is a product, service product by another industry which satisfied the same customer needs. এখানে যেটা বুঝেছে যে substitute affected profitability of an industry through putting a ceiling on price that is air fresh will determine the maximum level of trend fares over similar routes, affecting volume of demand, forcing expensive investment and service improvement that is CDs কি বুঝলেন DVD বলেন তো। supplied. স্যার এখানে যেটা সাবস্টিটিউট বলতেছে যে মানে একটি প্রোডাক্টের যদি উপযোগী অন্য একটি প্রোডাক্ট থেকে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা যদি প্রফিটেবল হয় সেই ইন্ডাস্ট্রিতে, তাহলে সেইটা মানে নেওয়াটা বেটার হবে কিনা এগুলো। একজন আপনি কাস্টমার যদি বুঝছেন? হ্যাঁ স্যার, বলেন। একজন কাস্টমার যদি একটা একটা প্রোডাক্ট থেকে একটা প্রোডাক্ট যদি সেম ইউটিলিটি আরেকটা প্রোডাক্ট হয়ে থাকে, তখন সেটা বিবেচনা করে তাহলে চেঞ্জ করতে পারে। আর একটা কোম্পানি যেটা হচ্ছে যে আমি ধরুন একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট উৎপাদন করি, আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে বেশি, কিন্তু সেম প্রোডাক্ট অন্য অন্য একটা কোম্পানি করতেছে, তার কষ্ট হচ্ছে সেম, মানে একটু কম, তাহলে এখানে থ্রেড হতে পারে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট ইউটিলিটিস এর ক্ষেত্রে। হুম। মানে আপনার বিষয়টা হচ্ছে যে ধরেন সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট যদি ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি থাকে তাহলে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে শান্তি কম, বুঝছেন, সোজা সাপটা হিসাব। মানে আপনার সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে ওইখানে ব্যবসা করে মজা আছে, তাই না? জি স্যার। তো সোজা সাপটা হিসাব হচ্ছে আপনি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো
পলিসি মেক করবেন, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি মেক করবেন আপনার ব্যবসার জন্য, আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি যে প্রোডাক্টের পলিসি বানাচ্ছেন এই প্রোডাক্টের সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি কি আছে বাজারে, আপনার এই পলিসি হইলে কাস্টমার কি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে, ঠিক আছে? জি স্যার। তো তখন এটা আপনার জন্য একটা ভালো রেজাল্ট দিবে। হ্যাঁ, তারপরে যেমন ধরেন এই বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার্স, বায়ার মানে কারা? কাস্টমার্স যারা। তো বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার্স কি কিভাবে আপনার কে ইম্প্যাক্ট করতে পারে দেখি বলেন একজন। Buyer customer may include industrial customer and distributors seeking to obtain lower cost to boost their own margin or better input and smoother transaction with supplier. Industrial customer মানে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাস্টমার বা ডিস্ট্রিবিউটর খুঁজতেছে এরকম যে লোয়ার কস্ট যেন থাকে, হ্যাঁ। মানে বার্গেনিং পাওয়ার বাড়াইতেছে যে আমাকে স্যার একটু বুঝাই বলবেন স্যার, আমি যেটা বুঝতেছিলাম যে স্যার আমি একটু যেটা পড়ে দেখ। আমি একটু যেটা বুঝতেছি ভাই, যেখানে আছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাস্টমারদের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি, মানে কাস্টমার ওই প্রোডাক্টের জন্য মানে অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্টটা পাচ্ছে, তখন কি করি আমরা দোকানে গিয়ে যদি অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট পাই তখন আমরা একটু মানে চেষ্টা করি যদি কম দামে কেনার জন্য। তো বেশি যদি কাস্টমার বার্গেনিং পাওয়ার থাকে সেইখানে তো সেই ইন্ডাস্ট্রিতে তো মানে সাস্টেন করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর কি, সেইটা রাইট বুঝেছি। রাইট 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 রাইট, মানে প্রফিট করার টেন্ডেন্সিটা অনেক বেশি যদি থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে, তো এটা মুশকিল। খরচ জি কম স্যার। প্রফিট বেশি, এই টেন্ডেন্সি থাকলে মুশকিল। তারপরেরটা Governmental or other not for profit organizations seeking to gain more benefit for their client. হ্যাঁ যদি কোনো গভর্নমেন্ট অথবা নট প্রফিট অর্গানাইজেশন হয়, তারা যদি ক্লায়েন্ট থেকে বেশি প্রফিট করতে চায় সেক্ষেত্রে রাইট বার্গেনিং পাওয়ারটা হতে পারে। কনজিউমার ওয়ান্টিং বেটার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস এট এ লোয়ার প্রাইস, কনজিউমার বা কাস্টমাররা সবসময় চায় তারা কম কস্টে বা রিজনেবল প্রাইসে বেটার কোয়ালিটি পেতে, যদি সেটা না পায় তাহলে বার্গেনিং পাওয়ার ক্ষেত্রে ঠেট হতে পারে স্যার। রাইট Satisfying their want may lead them to trade around the industry, forcing down the profitability of the industry. Buyer power is increased by power hote pare as follows: the customer buying a large proportion of total industry output. হ্যাঁ Customer buying a large proportion of total industry output. যদি টোটাল ইন্ডাস্ট্রি আউটপুট থেকে বেশি কাস্টমার বাইং হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার বার্গেনিং পাওয়ারটা ইনক্রিজ হতে হ্যাঁ, পারে। মানে না কাস্টমার বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ এইটা স্যার ওই যে অনেকটা এরকম যে কাস্টমার যদি মানে সিলেক্টিভ হয়, মানে দুজন বা তিনজনই কাস্টমার থাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি মানে কোন একটা প্রোডাক্টের জন্য, সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে। এক্স্যাক্টলি রাইট রাইট, মানে Last স্পেসিফিক proportion, দুই একজন মিলে যদি টোটাল ইন্ডাস্ট্রিতে যা প্রোডাকশন Control হয়েছে করে। পুরোটাই কিনে ফেলে, জি স্যার। ঠিক জি আছে? স্যার। জি স্যার। The product not being critical to the customer own business and lack of proprietary product difference which would otherwise make them favor or lock into one supplier. এটা বুঝতে পারতেছি না, একটু বুঝে দিতেন যদি। একবার না পড়ে না বুঝলে আরেকবার পড়েন। The product not being critical to the customer own একটু কি business. বুঝলেন এই যে বলেন, একটু কি বুঝলেন? The The product product is being not being critical to customers own business. আপনি যে ব্যবসা করছেন সেটা প্রোডাক্টটা এত বেশি মানে প্রোডাক্ট না আপনার জন্য, ক্রিটিক্যাল স্যার এটা প্রোডাক্ট না, এটা কি স্যার হচ্ছে এক Common, মালিকের খুব common কোম্পানিগুলোর জন্য হয় স্যার কমন অনেক সময়? প্রোডাক্ট আর কি, এক্সেপশনাল প্রোডাক্ট না যেটা চাইলেই আপনি পাবেন না। সেক্ষেত্রে বার্গেনিং পাওয়ার কাস্টমারের বেশি হয়ে যায়। বুঝেন নাই? যদি স্যার। আপনি একটা প্রোডাক্ট যেটা ব্যবসা করেন এটা আপনার খুবই রেয়ার, তো তখন তো ধরেন মুশকিল, তাই না? জি স্যার। স্যার। যেমন ধরেন এটা অনেকটা দেখবেন বিশেষ করে যারা লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট এনজয় করে
দেখবেন তাদের প্রোডাক্ট মাঝে মধ্যে স্টক আউট হয়ে যায়, কারণ ওইটার শপটাই ডেডিকেটেড, তাই না? 2-3টা শপ হয়তো দেশে আছে, তো কোন একটা ঝামেলা হইলে গিয়ে দেখবেন ওই প্রোডাক্ট বাজারে নাই। কি বলছি বুঝছেন? তো ওই প্রোডাক্ট জি গুলো স্যার। ক্রিটিক্যাল, কারণ দেখা গেছে তারা ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট চায়, ওটা তো অ্যাভেলেবেল হবে না। তো এই ধরনের বুঝাইছে যে আপনি যদি এরকম 2-1 জন সাপ্লায়ার এরকম ক্রিটিক্যাল প্রোডাক্টের উপর আপনার ডিপেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে আসলে মুশকিল। কি বলছি বুঝছেন? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তারপরেরটা বলেন। লো সুইচিং কস্ট, the cost of switching supplier, যদি সাপ্লায়ার সুইচ করে আমাকে মানে মাল একজন দিবে থেকে বলে। আরেকজনের যদি যাওয়ার অপশন থাকে ইজি, না থাকলে কঠিন। জি স্যার। হ্যাঁ, তারপরে প্রোডাক্ট আর স্ট্যান্ডার্ড আইটেম and hence easily copied. চাইনিজ প্রোডাক্ট টাইপ আর কি, বুঝছেন? জি যে স্যার। চায়না চাইলে আপনারও বানাই দিতে পারবো। জি স্যার, কপি করা যায় যেগুলো, হ্যাঁ, সেটাই। Low customer profitability forcing them to prioritize cost reduction. রাইট। Ability to bypass or acquire to the supplier. অ্যাবিলিটি টু বাইপাস দ্য সাপ্লায়ার, মানে যে সাপ্লায়ার আছে তাকে চেঞ্জ করে আপনি চাইলে আরেকজন সাপ্লায়ার ধরতে পারবেন। জি স্যার। তাহলে স্যার এটা কি আমার, এটা কি আমি একটা কোম্পানি, আমার এবিলিটি আছে আমি সাপ্লাইকে চেঞ্জ করা, তাহলে এটা কি আমার বার্গেনিং পাওয়ার কাস্টমার মধ্যে পড়ে? আপনারা ধরেন সাপ্লায়ারকে চাইলে আপনি কিনাও নিতে পারবেন, যদি এই অপশন থাকে, তাহলে আপনার জন্য ভালো না খারাপ? স্যার সাপ্লায়ার কিছু কি নিতে পারি, তাহলে যে আমার জন্য স্যার ভালো এটা। তাহলে ওটাই বলছি। জি স্যার। The skill of the customer purchasing staff, হুম, high এগুলি degree আমরা of 2-1টা price। হ্যাঁ বলছি। জি স্যার। এই এইরকম পয়েন্ট গুলি খুঁজবেন কেসের ভিতরে, যখন কেস আসবে এই বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার বুঝার জন্য এই পয়েন্ট গুলো খুঁজবেন, খুঁজে এগুলাই লিখবেন। তারপরে যে বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার পড়েন। Supplier can exert Exert, pressure for exert. higher prices, but this depend on a number of factors. One, are there just one or two dominant supplier to the industry able to charge monopoly or oligopoly prices? কি যদি বুঝলেন? অনেকগুলো, একটা প্রতিষ্ঠান ধরো অনেকগুলো সাপ্লায়ার থাকে, ডোমিনেন্ট, যদি সাপ্লায়ার ডোমিনেন্ট করে তাহলে তার পাওয়ারটা বেশি থাকে আর কি। বাইরে না বুঝলেন স্যার, নাই, আপনার কেস পড়ার ধরন ঠিক নাই। স্যার আর দেয়ার একটা জাস্ট ওয়ান অর টু ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা করেন একটু থাইমা পড়েন, কমা মানে থামবেন, ফুল স্টপ মানে থামবেন, সেন্টেন্সে ভাইয়া ছোট ছোট করে পড়বেন। আর দেয়ার জাস্ট ওয়ান অর টু ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে কি 1 জন বা 2 জন সাপ্লায়ার able যদি to থাকে, charge monopoly or oligopoly price? যদি থাকে তাহলে তারা কি নিজেদের মতো করে প্রাইস বাড়ায় কমায়? বুঝছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, তারপর একটা পড়েন। The threat of new entrants or substitute product to the supplier industry, হ্যাঁ, whether the supplier have other customer outside the industry হ্যাঁ, and do not rely on the industry for Helena, the rely and do not rely on the industry for the majority of their sales. the importance of the supplier's product to the customer business, হ্যাঁ, whether মানে the আপনার supplier has মানে কি, মানে আপনি যেই প্রোডাক্টের ব্যবসা করছেন ওই সাপ্লায়ারের ওই প্রোডাক্টের ইম্পর্টেন্স যদি আপনার ব্যবসায় অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে, তাহলে ওই সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেড়ে যাবে। কথা বুঝছেন? জি স্যার। এটা অনেকটা কি রকম জানেন? ধরেন কোন মেয়েরা আপনি প্রস্তাব দিচ্ছেন, দেখবেন ওই মেয়ে যদি এটা বুঝতে পারে আপনারে ঘুরাইবো 6 মাস 7 মাস 1 বছর, অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি, দেখছি না। কিন্তু ধরেন ওই মেয়ে যদি আপনারে প্রস্তাব দেয় তাহলে কি আপনি ঘুরাবেন? বলেন না কেন?
না স্যার। তখন তো আর ঘুরাবে না স্যার। ওই যে বার্গেনিং পাওয়ার এটারই বলে, বার্গেনিং পাওয়ার আপনি যেভাবে ইয়া করতে পারেন, ঠিক আছে? এখানে তার এইভাবে রিলেট করা যায় যে মেয়েটা বুঝে ফেলছে যে ছেলের জন্য তার ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি। যাই হোক, আপনি বুঝলেই হয়েছে, আমার কথা হয়েছে কাজ। আমার মানে রিকোয়ারমেন্ট বুঝাটা হয়েছে কথা আর কি। মানে আপনি যদি কারোর উপরে বেশি ডিপেন্ডেন্ট হন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে তো আপনারে আটি লাগায় ঘুরাবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই না? মেয়ে এখানে সাপ্লায়ার হিসেবে ট্রিট করা হয়েছে। ছেলেও তো সাপ্লায়ার হিসেবে ধরা হয়েছে, তাই না? ওই বিভিন্ন স্যার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনাল প্রক্রিয়ামেন্টে যারা কাজ করে না, তারা হ্যাঁ। বলে থাকে যে যখন জিজ্ঞেস করি ভাই এই সেম সাপ্লাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছেন কেন, আরে ভাই আপনি জানেন তারাই একমাত্র পরিবেশক বাংলাদেশে, হ্যাঁ, আর কেউ নাই। যার বিশেষ করে যে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থাকে, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, বলবে যে ওই ফিল্ম আছে না রেডিওলজি, সিরিয়াল দিয়ে দাঁড়ায় থাকে তার কাছে মালের জন্য। বলতেছে যে আপনি আমারে বলতেছে আপনি মার্কেটে গিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, সেটাই। যারা আমরা অ্যাকাউন্টসের লোক অডিটের লোক বলবে যে আপনারা গিয়ে দেখেন যান। হ্যাঁ, সেটাই। তারপরে whether the supplier has a differentiated product which buyers need to obtain. হ্যাঁ, আমরা বুঝছি এটা যদি সেপারেট নেচারের প্রোডাক্ট হয় তাহলে ডিফিকাল্ট হবে। হ্যাঁ, তারপরে Food sourcing cost for customer is high. হ্যাঁ, The travel of switching cost for their customers. the level of switching cost for their customer, সুইচিং এর কস্টের লেভেলটা কতটা বেশি কতটা কম, এই অপশন গুলো খুঁজে বের করবেন। তাহলে এই পয়েন্ট গুলো পেলে আপনি বুঝবেন যে বার্গেনিং পাওয়ার সাপ্লায়ারের বেশি না কম। কম। হ্যাঁ, তা আরেকটা প্রথম ছিল কম্পিটিটিভ রাইভেলরি এবং এক্সিস্টিং কাস্টমার, বলছিলাম না? জি স্যার। ওইটা কি দেখেন, এটা আরেকজনে পড়েন। মার্কেট গ্রোথ, কস্ট স্ট্রাকচার, সুইচিং, ক্যাপাসিটি, আনসার্টেনিটি, স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স এন্ড এক্সিট ব্যারিয়ার, এই পয়েন্টগুলো বিবেচনা করে আপনারা রাইভেলরি লিখবেন। বলেন এটা বুঝছেন কিনা দেখেন। ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশন উইল ডিপেন্ড অন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টরস, যে এক্সিস্টিং প্লেয়ার যারা আছে তাদের ভিতরে মানে কম্পিটিশনের ইয়াটা কত কঠিন হবে কত কম হবে, এটা ডিপেন্ড করবে এই মার্কেটে গ্রোথ আছে কিনা। মার্কেট গ্রোথ মানে কি জানেন? মার্কেট গ্রোথ টোটাল মার্কেটের ভিতরে মানে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ। মার্কেট গ্রোথ মানে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ। ইন্ডাস্ট্রি ধরেন আপনার ইন্ডাস্ট্রি যেই সেক্টরে আপনি ব্যবসা করেন ওই ইন্ডাস্ট্রিতে টোটাল বিক্রি হয় 10%, 100 টাকা এই বছর, তাহলে 100 টাকা 10 টাকা আপনি বিক্রি করেন, আপনার কোম্পানি বিক্রি করে, তাহলে আপনার মার্কেট শেয়ার 10%, তাই না? জি স্যার জি স্যার। তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি যদি আগামী বছর বিক্রি করে 110 টাকা, তাহলে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ হবে কত পার্সেন্ট? 10%. 10%। কিন্তু 10% আপনার বিক্রি growth। হয়তো 10 টাকাই, তখন আপনার মার্কেট শেয়ার 10 থেকে হয়তো 9 নেমে যাবে, তাই না? জি স্যার জি স্যার। কস্ট স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, এগুলা মানে ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল Right, right. কস্টের প্রপোর্শনেট কেমন এটার উপরে ডিপেন্ড করবে। সুইচিং, ওই যে যেটা বললাম যে বায়ার কাস্টমার কি ইজিলি এক প্রোডাক্ট থেকে আরেক প্রোডাক্টে সুইচ করতে পারে নাকি ডিফিকাল্ট। ক্যাপাসিটি কিরকম, হ্যাঁ, এটা বুঝা। আনসার্টেনিটি কিরকম, মানে যদি আনপ্রেডিক্টেবল হয় আজকে এরকম কালকে এরকম, তাহলে আসলে খুব ডিফিকাল্ট। কোন এক্সিট ব্যারিয়ার আছে কিনা, এগুলো দেখে আপনি কম্পিটিটিভ রাইভেলরিটা অ্যাসেস করতে পারবেন তাদের ভিতরে। তো এই পোর্টারস এর 5 ফোর্সেস মডেলের এই কম্পোনেন্ট প্যারামিটারের উপরে আপনার ধরেন কেস আসে, এগুলা নিয়েই আপনি ধরেন একটা কেস লিখবেন। এই চ্যাপ্টার থেকে এই মডেলটাই সবচেয়ে বেশি আসে। আর প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ সাইকেল এটি আপনারা জানেন, এটি পড়ানোর কিছু নাই। সুতরাং এই চ্যাপ্টারে আপনারা এই মডেলটা আর কয়েকটা থিওরি যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে আপনি কভার করতে পারবেন। নেক্সট ক্লাসে আমি পোর্টারস 5 ফোর্সেস মডেলের একটা কেস পড়াবো আপনাদের, আর সাথে আরেকটা মডেল, দুই একটা মডেল কভার করে যদি সময় পাই নেক্সট ক্লাসে আরেকটা মডেল আমি কভার করে দিব। তো এই মডেলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা শুধু আপনার পরীক্ষার জন্য না, আপনার কেরিয়ারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, চাকরি জীবনের জন্য। এটা যেই জায়গায় যাবেন সেই জায়গায় কাজে দিবে।
সো এই মডেলটা একটু রিক্যাপ করে আসবেন। নেক্সট ক্লাসে শুরুতে আমরা পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেলের একটা কেস করব, তারপরে আমরা অন্য আরেকটা মডেল শিখবো বা অন্য আরেকটা কেস করব। হ্যাঁ, তো আজকে আমি এখানেই শেষ করে দিতে যাচ্ছি। আমিও খুব বেশি একটা ভালো লাগতেছে না আজকে, খুব স্যার টায়ার্ড আজকের লাগতেছে। কেসটা যদি একটু শেয়ার দিতেন তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারতাম। কিটা দিব? কেসটা দিয়ে দিছি, ও স্যার আচ্ছা, অ্যান্সারটা আসেনি স্যার। দুইটা অ্যাটাচমেন্ট বুঝতে দিছি দেখেন। তো চ্যাট বক্সে না, মেইলে দিয়েছি তো। স্যার এই আনসারটা আসে নাই স্যার, আনসারটা অ্যানসার আসে নাই। না স্যার, স্যার একটা আপনার পিডিএফ আসে, একটা ওয়ার্ড গত ফাইল আছে ক্লাসের গত ক্লাসের সিনোপসিসটা পাই নাই গত ক্লাস। গত ক্লাসেরটা দেই নাই, কি বলেন? আমি মেল দিছি তো। আচ্ছা স্যার দাঁড়ান, আপনি আমি তাহলে শেয়ার আবার করেছিলেন স্যার? আচ্ছা দাঁড়ান, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি আবার মেল দেওয়ার চেষ্টা করি, দাঁড়ান। গত ক্লাসে ইয়ে দিছিলাম না আমি? তো সিআর কে মনে হয় দিয়েছিলেন স্যার? গত ক্লাসে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর কেস পাঠাইনি আপনাদের? কেসটা পাঠান নাই স্যার। কি বল? দাঁড়ান আমি একটু দেখতেছি। Wait. তো দাঁড়ান, আমি মানে ফাইল উল্টাপাল্টা করে ফেলছি, একটু ওয়েট করে। সলিউশনটা আপনাদেরকে যেখানে পড়াইছি সেখান থেকে একটু দিলাম, এটা কোথায় গেল? তো লাইনে থাকেন, আমি দেখতেছি। আমি জব চেঞ্জ করছি তো বুঝছেন, এই কম্পিউটারের ফাইল মাল্টিপল টাইম কপি করার কারণে আমি তো ঝামেলায় পড়ে গেছি। কোনটা যে অরিজিনাল ফাইল বুঝলাম না কিছু।
Topic 2. পাইছি। শুধু অ্যান্সারটা পান নাই তাই না? না স্যার। আচ্ছা দাঁড়ান দিচ্ছি। স্যার সাথে ওই আগে ক্লাসের কেসটা এবং অ্যান্সারটা হ্যাঁ হ্যাঁ দিব, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি তো ভাবছি আপনাদের ইমেল করে দিছি, কিন্তু ব্যাড লাক। ওয়েট, আমি খুঁজতেছি ওটাই খুঁজতেছি। আবার কি কেটে দিলাম নাকি? আগেরটা ছিল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, তাই না? স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ছিল না? জি স্যার। উম, আমার যা মনে পড়ে, আমি তো স্ট্র্যাটেজিক এটা অ্যান্সার সহ আছে কিনা একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, আচ্ছা একটু দেখেন তো, আমি একই মেইলে দুটো অ্যাটাচমেন্ট করেছি, পেয়েছেন কিনা? পেয়েছেন? স্যার আসে না এখন। কি বলেন? স্যার এখন আসেন একটু এখন রিফ্রেশ আসছে স্যার। এখন একটা পাঠাইছেন স্যার, এখন আসছে। দেখেন দুইটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর আর দুইটা একটা আসছে, দুইটা। আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ডেটা আছে কিনা দেখেন। স্যার আপনি সেকেন্ড মেইলে মনে হচ্ছে অ্যান্সারটা দিয়েছেন স্যার। হ্যাঁ, অ্যান্সার কেস তো আগেরটাতেই পাঠাইছি, আর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর একটা ফাইল আছে না, ওটার ভিতরে জি দুইটাই স্যার। আছে, অ্যান্সার সলিউশন দুইটাই। জি স্যার আছে, এবার আছে। জি স্যার আচ্ছা এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে স্যার থ্যাংক ইউ। এই দুইটা কেস সলভ করবেন বাসায়। নেক্সট ক্লাসে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা আলাপ করব, না হয় আমরা নতুন দুই একটা কেস আরো সলভ করব। সো ক্লাসের সাথে সাথে এগুলি শেষ করে গেলে দেখবেন যে আপনি অনেক দূর আগায় যাবেন, ঠিক আছে? জি স্যার। থ্যাংক ঠিক ইউ আছে, স্যার, থ্যাংক ইউ। ভালো থ্যাংক ইউ। থাকবেন। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।